மரியாதைக்கும் கண்ணியத்திற்கும் உரிய ஜமாத்தார்களே, இன்று இரவு ஒரு புனிதமான லைலத்துல் கத்ர் இரவை முன்னிட்டு நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை மிகவும் சுருக்கமாக ஆக்கிக்கொண்டு நிறைய நஃபில் தொழுகைக்கும் ஜிக்கிற்கும் துவாவுக்குமாக அந்த நேரத்தை செலவழிப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு, என்றாலும் நிர்வாகத்திற்கான சில நிகழ்ச்சிகள் இந்த நேரத்தில் இந்த இரவில் நடந்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயமாக இருப்பதால் நம்முடைய நிகழ்வுகள் இதுபோன்று நாம் பிரித்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது எனக்கு பின் நம்மளுடைய பள்ளிவாசலில் பேசுமாம் துஃபைல் ஹஜ்ரத் அவர்கள் ஒரு 5 to 10 நிமிடங்கள் உரையாற்றுவார்கள். அதுக்கப்புறம் நிர்வாக நிகழ்ச்சிகள், ஹஜ்ரத்மார்களுக்கு கண்ணியம் செய்வது, அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நேரம் பேசுவேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு தேநீர் இடைவேளை. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜமீல் ஹஜ்ரத் அவர்களிடம் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர் உரையாற்றுவார்கள். அதுக்கப்புறம் ஜிக்கிர் மஜ்லிஸ், அதுக்கப்புறம் துவா, அதுக்கப்புறம் துவாவுக்கு பிறகு உணவு வழங்கப்படும். அதற்கு பின் நஃபில் தொழுகைகள் நடைபெறும். அதற்கு பின் தஹஜ்ஜத் தொழுகையும் நடைபெறும். இது போன்ற நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கிறோம். எனவே எல்லோரும் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் பங்கு கொண்டு, ஏன்னா இது போன்ற இரவுகள் வருடத்தில் ஒரு நாள் தான் வரும். ஸோ இந்த இரவை தவற விடாமல் அது மிகவும் பயனுள்ளதாக ஆக்கிக் கொள்ள முடியும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்பொழுது நம்மளுடைய பேசுமாம் துஃபைல் ஹஜ்ரத் அவர்களை ஒரு 5-10 நிமிடங்கள் நம்முடன் நம்ம பயான் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலிஹில் கரீம் வ அஸ்ஹாபிஹி வ அஸ்வாஜிஹி வ இத்ரத்திஹி அஜ்மஈன். அம்மா பஅத். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்னா நஹ்னு நஸ்ஸல்னா ذிக்ர வ இன்னா லஹு லஹாஃபிஸூன். ஸதक़ல்லாஹுல் அஸீம். मेरे मुहतरम बुजुर्गों और मेरी माएँ और बहनों, आज के इस मुबारक मजलिस में, बाबरकत मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के 27वीं शब तक हमको तरावीह में कुरान सुनने का मौका दिया। इस पे क्या करना है? अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह के कलाम को सुनने का अल्लाह ने हमको तौफीक दी। बहुत सारे लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी इस रमज़ान मुबारक में कुरान के सुनने को, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को तरावीह में सुनने का मौका दिया वो बहुत ही खुश नसीब लोग हैं। वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर गौर से सुनो। अल्लाह का हुक्म कुरान में अल्लाह कह रहा है ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल हो। तो कुरान सुनने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। कुरान सुनने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जो साहिब कुरान होंगे, जो हाफिज़ कुरान होंगे, जिसके दिल में कुरान महफूज होगा तो उसका क्या अल्लाह के नज़दीक दर्जा होगा।
تو یہ سوچنے اور غور کرنے کا جو ہے مقام ہے کہ اللہ تعالی جب یہ دنیا نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، چاند سورج نہیں تھے، اور ستارے اور کہکشاں کچھ بھی نہیں تھے، دنیا کا وجود نہیں تھا، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں تھی، دنیا کا کوئی نقشہ نہیں تھا، دنیا بننے سے 10,000 سال پہلے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کیا۔ صرف ایک ہی مخلوق فرشتے تھے، باقی دنیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تو فرشتے جھومنے لگے اور جھوم جھوم کر یہ کہنے لگے کتنا عظیم ہوگا وہ نبی، کتنا عظیم ہوگا وہ نبی جس کے سینے کے اوپر یہ قرآن نازل ہوگا۔ بولے سبحان اللہ، کتنا عظیم ہوگا وہ نبی جس کے سینے کے اوپر یہ قرآن نازل ہوگا، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کے امت میں صاحب قرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں۔ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے 10,000 سال پہلے تلاوت کی تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کتاب میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی تو دنیا بنانے کے بعد کیوں نہیں کی؟ دنیا بنانے کے بعد کیوں نہیں کیا قرآن کی تلاوت؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اگر دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرتے تو دنیا جھومنے لگتی، دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، دنیا کا نظام تہس نہس ہو جاتا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کا جو جلال کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اپنے زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ فرمایا جب دنیا ختم ہو جائے گی، انبیاء، صلحاء، صالحین، صدیقین، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ میدان مزید میں جمع کریں گے، اور اہل جنت بھی جمع ہوں گے، سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا کیا تمہیں کچھ ضرورت ہے، کچھ چاہیے؟ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تو جنتی بولے گا، اہل جنت بولے گا یا اللہ ہم نے کیا بھی نہیں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ جنت تو وہ جگہ ہے کہ دل کے اندر جو سوچتا ہوں اس سے پہلے وہ چیز حاضر ہو جاتا، ہم کو کیا چاہیے؟ جنت وہ جگہ ہے جو دل کے اندر جو چیز کا خیال آتا ہے اس سے پہلے وہ چیز حاضر ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نہیں بولو کچھ چاہیے، پھر بھی جنتی اہل جنت بولتے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کچھ چاہیے، تو جنتی بولتا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے یا اللہ ہم کو کیا چاہیے؟ ارے دنیا کے اندر ہم خواہش کرتے ہیں لیکن خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایک غریب انسان گاڑی خریدنا چاہتا ہے، بائک خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، خواہش ہے لینے کی لیکن خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہا کہ دنیا میں اگر تم اللہ کی مرضی پر چلو گے تو جنت میں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے چیز دے گا۔ آپ کی مرضی، دنیا میں اللہ کی مرضی چلے گی، جنت میں آپ کی مرضی چلے گی، آپ جو چاہیے گا وہ ہوگا۔ تو جنتی لوگ بول رہے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بولا
ہم تم کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم تم لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو جنتی لوگ متوجہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے گا میں اپنا دیدار چڑھانا چاہتا ہوں، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ میں سورہ یاسین کی تلاوت تم لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو دونوں روایت کو جمع کریں تو ایک ہی بات ہو گئی کہ میں سامنے ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اہل جنت سامنے ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کیے تو اہل جنت جھومنے لگے۔ جھومنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ، جنت اور جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں میں اتنا مزہ نہیں آیا، میں تو سب چیز بھول گیا، جتنا کہ تیری دیدار اور قرآن مجید کی تلاوت میں مجھے مزہ آیا، میں تو سب چیز کی جنت کی نعمت کو بھی بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی کا وہ مقام کریں گے، قرآن مجید کی وہ تلاوت کی وہ خاصیت ہے، وہ اہمیت ہے، وہ عظمت ہے۔ پھر قرآن سے کہا گیا اے قرآن، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے تلاوت کی، اس کے بعد تو کہاں چلا گیا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں تو لوح محفوظ میں چلا گیا۔ بھائی لوح محفوظ میں کیا کر رہا تھا؟ کہ وہ اس نبی کا انتظار کر رہا تھا جس نبی کے سینے پر مجھے نازل کیا جائے گا۔ تو بھائی اس نبی کی اوپر نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں کتنا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نبی کے لیے، کتنا پیارا جملہ کہا اللہ نے۔ تو قرآن نے کہا جس رب نے مجھے انتظار جس نبی کے لیے کرنے کے لیے کہا ہے، اس رب نے کہا میری پوری خدائی میں، میری پوری خدائی میں، یعنی دنیا میں جتنا میری خدائی، جس چیز کے اوپر خدائی ہے، جس کی میرے اوپر ساری چیز دنیا کے اوپر قدرت ہے، میری پوری خدائی میں جتنا حسین وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے حسین زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی لڑکیاں، عورتیں ان کی خوبصورت کی تاب نہ لے سکی اور اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو کاٹ دی۔ اگر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جبین مبارک، پیشانی مبارک دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اسی قرآن مجید کو ہمارے حضرت حافظ قرآن انہوں نے سنایا ہے۔ تو قرآن معمولی چیز نہیں ہے، قرآن معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے افضل، سب سے اکرم اور سب سے اہمیت والی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی ہر ایک ایک آیت کے اوپر، ہر ایک ایک لفظ کے اوپر، ہر ایک ایک نقطے کے اوپر، ہر ایک ایک جملے کے اوپر ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ اگر دنیا کی ساری کتابوں کے اوپر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے گمراہی ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کے اوپر چلیں گے، قرآن کے اندر اپنے راستے کو تلاش کریں گے تو ہمارے لیے وہ ہدایت ہے، راستہ ہے۔ ہدی للناس
दुनिया वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो ईमान ले आए हैं, जो मुत्तकीन है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है, उनके लिए भी हिदायत है। उनके लिए तो हिदायत ही हिदायत है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता है, टाइम ज़्यादा हमको नहीं मिला है, अपने वक्त पर जो है अपने बयान को ख़त्म भी करना है। अभी कुरान की फजीलत है, तो रमज़ान और कुरान दोनों साथ साथ हैं। रमज़ान और कुरान दोनों साथ साथ हैं। दुनिया में भी रमज़ान और कुरान साथ रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 4 जगह रमज़ान के साथ कुरान, कुरान के साथ रमज़ान को जो जिक्र किया है। तो रमज़ान जिस तरीक़े से दुनिया में साथ है, आखिरत में भी जो रमज़ान का रोज़ा रखा, कुरान की तिलावत की, दुनिया में भी साथ था और आखिरत में भी साथ रहेगा। अल्लाह ताला से कुरान कहेगा, या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरी तिलावत की, अपनी नींद को कुर्बान किया, इसको जन्नत में। रोज़ा कहेगा, या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरे लिए भूख और प्यास, अपनी ख्वाहिशात, अपनी लज्जत की, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मुझे रखा, इसको जन्नत में डाला। तो जिस तरीके से रमज़ान और कुरान दुनिया में भी हमारे साथ है, इसी तरीके से रमज़ान और कुरान आखिरत में जन्नत में जाने तक अल्लाह से लड़के हमको जन्नत में दाखिल कराएगा। तो मेरे मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए रहमत ही रहमत है, और रमज़ानुल मुबारक के दामन में और शब क़द्र के दामन में अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह ताला क्या बोलता है, इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह ताला सारी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। शर्त यह है कि वो बंदा अल्लाह के दरबार में आगे झुक जाए, गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला से तौबा कर ले, अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए, तो अल्लाह ताला हमारे कितने भी गुनाह रहेंगे सबको माफ़ कर देंगे। तो आज की रात है क्या, रमज़ान का महीना क्या है, मग़फ़िरत और जहन्नम से छुटकारे का अभी जो चला, यानी जो इंसान जहन्नम तक चला गया है, उसके ज़िंदगी में नाम आमाल में एक भी नेकी नहीं है, जहन्नम में पहुंच गया है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ऐलान करता है, ए मेरे बंदे, मेरे दरबार पे आ जाओ, रो, चीखो, चिल्लाओ, अल्लाह से माफ़ी लो, मांग लो, तो फिर भी हम तुमको माफ़ कर देंगे, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। तो आज का जो है शब क़द्र के दामन में रहमत ही रहमत है। तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और रमज़ान मुबारक के जो महीने, जो दिन, जो लम्हा, जो घंटा, जो घड़ी बचा हुआ है, उसको अपनी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। இல்லாத ஒரு விஷயம் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. முதல்ல நம்ம பாதம் பாலுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பாதம் பால் படிச்சுட்டு கேட்ட பிறகு அப்புறம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கழிச்சு டீ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் ப்ரோக்ராமில் இருக்குது. டீ கேன்காரன் அங்கே டீ வச்ச உடனே இங்கே நின்றுட்டு இருந்தவங்களாம் டீ குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு டிசிப்ளினாக தான் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போக முடியும். நம்மளே இன்டிசிப்ளினாக போகும்போது அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு செம்மையாக நடைபெறுவது சிரமம். எனவே அங்கே டீ குடித்து கொண்டு நின்று கொண்டிருப்பவர்கள் அதை முடித்துவிட்டு தயவுசெய்து உள்ளே வருவோம். இன்றைய இரவை நாம் மிகவும் பயனுள்ளதாக ஆக்க வேண்டி, இன்று இரவை இளைஞர்களுக்காகவும் மாணவர்களுக்காகவும் மாணவிகளுக்காகவும் பெண்களுக்கும் உண்டான ஒரு நசியத் செய்யும் இரவாகவும், அது தொடர்பான விஷயங்களை பற்றி இங்கே கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படி என்பதற்காக இந்த இரவை நாம் பயனுள்ளதாக ஆக்க வேண்டி யோசனை செய்து, இப்போ நிஸ்வான்
பெண்கள் மதரசாவின் பொறுப்புதாரி இஸ்மாயில் அவர்களை ஒரு 10 நிமிடம் உங்களிடம் உரையாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையமாகிய ஏக இறைவனை போற்றி புகழ்ந்தவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். முத்தவல்லி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அவர்களே, கண்ணியத்துக்குரிய உலமா பெருந்தகை அவர்களே, கண்ணியத்துக்குரிய ஜமாத்தார்களே, ஒஸ்தாதுகளே, பெருந்திரளாக இந்த இரவை இபாதத்தோடு கழிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கும் தாய்மார்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த எளியவனின் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வதஆலா வபரகாத்துஹு. நிஸ்வானை பற்றி பேச இந்த நிர்வாகம் எனக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த நிஸ்வான் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு மிகவும் முக்கியமான மூல காரணமாக இருந்தவர்களை பற்றி பேசலாம். முதலாவதாக முத்தவல்லி. கவலையுடன் இந்த மஹல்லாவுக்கு பெண்கள் நிஸ்வான் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அரும்பாடுபட்டு அன்போ யூனிஃபார் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை அணுகி அதன் மூலமாக இங்கே நிஸ்வானை கொண்டு வந்தாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா அப்போ இருந்த நம்மளுடைய உதவி முத்தவல்லி நசீர் வாப்பா அவங்களும் செயலாளர் லேகத் அலி கான் அவங்களும் இருந்து அவங்க கூட நானும் இருந்து இந்த நிஸ்வானை இங்கே கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ இந்த நிர்வாகத்துக்கு அவங்கள கண்காணிப்பு குழுவாக நசீர் சாச்சாவையும் லேகத் அலி கான் அவங்க செயலாளரையும் கண்காணிப்பு குழுவாக ஆரம்பித்து அவங்கள கண்காணிக்கக்கூடிய தலைமையாக முத்தவல்லியை போட்டு இங்கே இந்த நிஸ்வான் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. அவங்களுடைய சீரிய அந்த வழிகாட்டுதல், அவங்க நடத்தின விதம், அவங்களுடைய சிஸ்டமேட்டிக்கு, அதுதான் இன்னைய வரைக்கும் அதை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. அவங்க அவ்வளோ அழகாக அந்த நிஸ்வானை நடத்தினாங்க. நடத்தி கொண்டு போனதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி அந்த நிஸ்வான் நல்லா சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்காக வேண்டி அதிகமாக துவா செய்யணும். பள்ளிக்காக வேண்டி அவங்க ரொம்ப நிர்வாகத்தில் அரும்பாடுபட்டிருக்காங்க. இந்த நிஸ்வானுக்காக வேண்டியும் சிறப்பான முறையில் அமைகிறதுக்கு அரும்பாடுபட்டு அந்த நிஸ்வான் இன்ன வரைக்கும் ஹயாத்தாக இயங்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு அவங்க ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்காங்க. அதுக்காக நிர்வாகமும் ஜமாத்தர்களும் அவங்களுக்காக வேண்டி அதிகமாக துவா செய்யுங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த நிர்வாகத்தில் நம்ம கஃபார் ஷரீஃப் வந்தாங்க நிஸ்வான் நிர்வாகத்தில். அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரசூல் பாயும் ஷானவாஸ் பாயும் சேர்ந்து இந்த நிஸ்வான் சிறப்பான முறையில் இயங்கிட்டு இருக்கு. ஒஸ்தாதுகள் நம்ம நிஸ்வானில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஒஸ்தாதுகள் இருக்காங்க. 4 ஒஸ்தாதுகளுமே பார்த்தீங்கன்னா முறையாக யூனுஸ் அகாடமியில் பயின்று 120 நாள் ஆசிரியர் பயிற்சி அட்டன் பண்ணி அவங்க இந்த நிஸ்வானுக்கு ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க. ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, அந்தளவுக்கு இங்கே நிஸ்வான் ஏதோ பெண்கள் நிஸ்வான் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க. எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த நிஸ்வானை முத்தவல்லியோடைய வழிகாட்டுதல்படியும் நம்ம செயலாளர்களுடைய வழிகாட்டுதல் படியும் சிறப்பான முறையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவங்க மார்க்க கல்வியில் மட்டும் ஒஸ்தாதுகள் இங்கே சிறப்பாக இல்லை. அவங்க டிகிரி ஹோல்டராகவும் இருக்கிறாங்க. அதன் முறையில் ஒஸ்தாதுகளுடைய பணிகள் சிறப்பாக இருக்கு. அவங்களுக்கு நிர்வாகத்தின் சார்பாக நான் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனுஸ் அகாடமி வழிகாட்டுதல். யூனுஸ் அகாடமி மூலமாக தான் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு. அவங்க மூலமாக தான் நமக்கு சிலபஸ் வருது. அவங்க மூலமாக தான் நமக்கு கொஷின் பேப்பர் வருது. அவங்க சனது கொடுக்குற வரைக்கும் யூனுஸ் அகாடமி தான் இதில் அவங்களோட சிஸ்டம் தான் நம்ம நிஸ்வானில் இயங்கிட்டு. இதில் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வாளர் சென்னையிலேருந்து வருவாங்க. மௌலானா மௌலவி ஏஆர் ஃபசலுதீன் காஸ்பிகி அவங்க அந்த நாட்கள் ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிர்வாகத்தை ஆய்வு செய்கிறது,
ஒஸ்தாதுகளை ஆய்வு செய்கிறது, மாணவிகள் வந்து குரான் மகரஜோடு ஓதுறாங்களா, பாடங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து யூனிஸ் அகாடமிலேருந்து வந்து சிறப்பான முறையில் வந்து அது வந்து ஆய்வாளர்களுடைய கண்காணிப்புப்படி நடந்துகிட்ருக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிஸ்வான் வந்து காலையில் 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து சாயங்காலம் 6:30 மணி வரைக்கும் இங்கே நிஸ்வான் நடந்துகிட்ருக்கு. நிஸ்வான் வந்து 14/12/2013 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் வந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபலிகா பட்டம் பெற்று 21 பேர் போயிருக்காங்க, மொல்லமா பட்டம் பெற்று 40 பேர் போயிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன யூனிஸ் அகாடமியில் என்னென்ன சிஸ்டமேட்டிக் இருக்குன்றதை பாருங்கள். மதர்சாவுடைய கல்வியில் வந்து 3 டயர் சிஸ்டமாக MMM, மக்தப், மொல்லமா, மொபலிகான்னு 3 டயர் சிஸ்டமாக வந்து 3 சிஸ்டத்தில் MMMன்ட்டு மக்தப், மொல்லமா, மொபலிகான்னு வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிவி கோர்ஸ், ஸ்கூல் காலேஜ் வெக்கேஷனல் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிஸ்வானில் வந்து படிக்கிறவங்க மார்க்க கல்வி இல்லாமல் உலக கல்வியும் கற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய நிஸ்வானில் வந்து எல்லாமே இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா 6ஆம் வகுப்புலேருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஸ்கூலில் உள்ளது அந்த இதை வந்து நம்ம நிஸ்வான்லேயே அந்த கோர்சஸ் இருக்குது. அது போக கல்லூரி கல்வியில் பிஇ எஜுகேஷன், பிகாமு, பிஏ இங்கிலீஷு, பிஏ பிஸ்னஸ் அகாடமிஸ் அதுவும் இருக்குது இதில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொழில் முனைவோருக்கும் இதில் வந்து வழிகாட்டுதல் இருக்குது. திறன் மேம்பாட்டு ஓய்வு கல்வியில் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேய பயிற்சி, கணின பயிற்சி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தையல் பயிற்சி, மாடி தோட்டம், ஆசிரியர் பயிற்சி, முதியோர்களுக்கான நர்சிங் கோர்ஸு, அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மக்தப் நடந்துகிட்ருக்கு. அன்வா சுஃபாரியா தீனியாத் மக்தப் வந்து அது நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே சிறப்பான முறையில். அதில் வந்து நிர்வாகியாக நம்ம வந்து போலேஷானா வந்து பிஸ்மி பெட்மார்ட் இருந்துகிட்ருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம ஷாதிக் பாய் இருந்துகிட்ருக்காங்க. அந்த மக்தபோடைய ஆசிரியராக வந்து மௌலானா மௌலவி முகமது ரியாஸ் அன்வாரி அவங்க வந்து சிறப்பான முறையில் அது வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள் மட்டும் இல்லாமல் முத்தவலியோட வழிகாட்டுதலின்படி பெரியோர்களும் அதில் சேர்ந்து பயின்று நிறைய பேர் அது வந்து குரான் முடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 வாட்டி குரான் முடிச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேருக்கு மேலே வந்து மகரிபில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்தால் பார்க்கலாம். அவ்வளோ அழகான முறையில் இங்கே குரான் ஓதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் நானும் வந்து சேர்ந்து குரான் ஓதிட்டு இருந்தேன். இடையில கொஞ்சம் இதனால வந்து நிறுத்தப்பட்டுட்டேன். ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, அடுத்தது எனக்கு அப்புறம் முத்தவலி பேச போகிறாரு. பேசும்போது அவர் கண்டிப்பாக சொல்லிடுவார், இஸ்மாயிலும் வந்துகிட்டு இருந்தார், திடீர்னு வந்து அவர் டிஸ்கண்டினியூ ஆகிட்டார், அதனால் நீங்கள் வந்து அவர் நல்லா படிப்பார், நீங்கள் அவருக்காக துவா செய்யுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவார். எப்படியா இருந்தாலும் நான் வரலன்ற தகவல் அவர் வேறு மூலமாக வந்து எப்படி சொல்லிடுவார். அதனால தான் நான் வந்து எனக்கு அடுத்தபடியாக எங்கள் தலைவர் முத்தவலி பேச போகிறாங்க, அதனால் நானே முன்கூட்டியே அதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எண்டுக்கு வந்துட்டோம். என்ன சிஸ்டம் இருக்குது எல்லாமே நம்ம உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுடைய பள்ளிவாசல் இருக்குது, பெண்களுடைய பள்ளிவாசல் இருக்குது, நிஸ்வான் இருக்குது, மக்தப் இருக்குது, பொருளாதாரம் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சனதை கொடுக்குற ப்ரோக்ராமு, ஆண்டு விழாவுக்கு பொருளாதாரம் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் நிர்வாகிகள் எல்லாமே இருக்கிறீங்க. இது மட்டும் போதுமானா, இதில் நம்ம தன்னிறைவு அடைஞ்சிட்டோமானா நம்ம தன்னிறைவு அடையலை. ஏன்னு கேட்டால் இதுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவைப்படுதுன்றதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால், கடலூர் மாநகரில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் ஒன்று இருக்குது, வணிக வளாகம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த வணிக வளாகத்தில் நம்ம போனோன்னா ஒரு 10 ரூபா பொருள்லேருந்து 10 லட்ச ரூபா பொருள் வரைக்கும் அங்கே வாங்கிக்கலாம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது, பொருள் எல்லாம் பொருளும் இருக்குது, கார் பார்க்கிங் இருக்குது, பசங்க விளாடுறது இருக்குது, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டீ காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு டிஃபன் எல்லாமே இருக்குது. அந்த நிறுவனத்தை திறந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. அப்போது அவங்க வந்து அந்த இலக்கும் லாபத்தையும் அவங்க அடையணும்னா அவங்க என்ன செய்யணும்? அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் தேவை, வணிகர்கள் தேவை, வாடிக்கையாளர்கள் தேவை. அப்போ வந்தால் தான் அவங்க இலக்கும் அந்த லாபத்தையும் அவங்களால அடைய முடியும். இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த இலக்கை அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அடையலை. அதுக்கு என்ன தேவை? முக்கியமாக
பெற்றோராகிய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு முக்கியமாக எங்களுக்கு தேவைப்படும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இலக்கை நாங்கள் அடையணும், நோக்கத்தில் நாங்கள் வெற்றி பண்ணணும், இதில் லாபம் அடையணும். லாபம் அடையணும்னா நான் மார்க்க விஷயத்தில் லாபம் அடையணும், நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு உண்டான குரோத்தை நாங்கள் எடுக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால், பெற்றோராகிய நீங்கள் உங்களுடைய குடும்ப பெண்களையும் உங்களுடைய குமர்களையும் உங்களுடைய சிறுமிகளையும் எங்களுடைய மதரசாவுக்கு நீங்கள் அனுப்பினாதான் நாங்கள் வந்து வெற்றி பெற முடியும். அதே மாதிரி மக்தபுக்கு நீங்கள் வந்து மாணவ செல்வங்களை அனுப்பினாதான் இந்த கமிட்டிக்கு எல்லாமே வேலை, இல்லைன்னா இந்த கமிட்டி ஜீரோ தான். அதனால் நீங்கள் தயவு கூர்ந்து என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளையும் ஆண் பிள்ளைகளையும் நிஸ்வானுக்கும் மதரசாவுக்கு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா எங்களுக்கு வேலை அதிகமாக கொடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போ நீங்கள் மக்தபில் வந்து சேர்க்கணுன்னா நம்ம சாதிக் பாயும் நம்ம ஹஸ்ரத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். நிஸ்வானில் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. சவால் 10 வந்து நிஸ்வான் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இந்த அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய மாணவர்களையும் நிறைய பெண் பிள்ளைகளையும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே வேலை இல்லை. நீங்கள் நிஸ்வானில் யாரையாச்சும் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்கன்னா வெளியே ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் ஒன்று போட்டுருக்கிறோம். அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனரில் ஒஸ்தாதுகளுடைய நம்பர் இருக்குது. ஒரே ஒரு ஃபோன் பண்ணால் போதும், எல்லாத்தையும் ஒஸ்தாதுகள் வழிகாட்டி உங்களுக்கு அழகாக அட்மிஷன் போட்டு நல்ல ஒரு மொபைலுக்கு மூலமாக வந்து ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் செய்யலாங்களா? அதனால் வந்து நீங்கள் அதை மட்டும் எங்களுக்காக வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கெல்லாம் நிர்வாகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலை வரும். அது வந்து எதை கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் வழங்கி தருவானாக. எனக்கு வாய்ப்பளித்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் நிஸ்வான் நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய வார்த்தைக்கு திரையிட்ட நன்றி பாராட்டி அமர்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வதஆலா வபரகாத்துஹு. இஸ்மாயில், எங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க இஸ்மாயில் இவ்வளோ சூப்பராக பேசுறதுக்கு? இன்னமும் தெரியல, 2 நாளாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. சரி சார், நீங்கள் ஒன்றும் நிஜம் வேறு பற்றி சொல்லாதீங்க, எல்லாம் நானே சொல்லிப்பேன்னு. எனக்கு கூட கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் ஃபேமிலியிலே எல்லோரும் மெத்த படித்தவர்கள். அவருடைய துணைவியார், அவருடைய மகள், அவருடைய தங்கைமார்கள் எல்லோரும் நல்லா அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தி விட்டார்கள். சொல்ல வேண்டாத ஒரு விஷயத்தை இங்கே நம்ம ஆரிபாய்க்கு முன்னால் சொல்கிறேன். இனிமேல் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம், முஸ்லீம் லீக் காவல் மாவட்ட தலைவராக மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுவார் என்று கூறிக்கொண்டு, அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்தது வந்து அவர் இந்த நிஸ்வான் மதரசாவை பற்றி உங்களிடம் மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டார். அடுத்து தீனியாத் மதரசா, மக்தூம் மதரசா, அதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் ரியாத் ஹஜரத் அவர்களை மிகவும் சுருக்கமாக ஒரு 5லிருந்து 10 நிமிடம் கூட எடுத்துக்காத முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلق الإنسان من علق. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم. மண்ணையும் மண்ணின் படைத்த இரட்சகன் ஏக இறைவனான அல்லாஹ்விற்கே புகழ் அனைத்தும் உரைத்தாகட்டுமாக. ஈரோலக சர்தார் எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களுடைய அடிச்சுவற்றை பின்பற்றி வந்த சத்திய சஹாபாக்கள் மீதும் தாபிஈன்கள், தாபிஈன்கள், நாதாக்கள், ஷஹதாக்கள், அன்பியாக்கள், அவுலியாக்கள், இன்னும் நம் அனைவர்களின் மீதும் அல்லாஹ்வுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவுமாறு. ஆமீன். கண்ணியத்திற்குரியவர்கள், அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம என்ன பேசணும்னு நினச்சதோ எல்லாத்தையும் பேசிட்டாங்க. தீனியாத் மக்தூம் மதரசா தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு. மக்தூம் மதரசா உஸ்தாதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் மக்தூம் மதரசாவை பற்றி பேசுங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது அவங்களே பேசிட்டாங்க எல்லாம். இனி நான் என்ன பேச போகிறேன்றது எனக்கே தெரியல. கொஞ்சம் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. கண்ணியமானவர்களே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த மக்தூம் மதரசா என்பது மிக அவசியமான ஒன்று.
அல்லாஹ் குர்ஆன் ஷரீஃபில் எப்படி சொல்கிறான் பாருங்க. நீ இதுதான் செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் நம்மளாம் என்ன நினச்சிருப்போம்னா, உலக கல்வி என்பது உயர்ந்தது, நம்மளுக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும், ஃப்யூச்சர் நல்லாயிருக்கும், வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும், படிக்கணும், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், லாயர் ஆகணும், பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் ஆகணும், எல்லா துறைகள்லையும் இருக்கணும், பெரிய வல்லுநர்களாக ஆகணும், இதுதான் ஒரு நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்ட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸும் நினைப்பாங்க. இதைத்தான் அல்லாஹ் குர்ஆன்லே சொல்கிறான். யாரும் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் நினைக்கிறது தான் அல்லாஹ் குர்ஆன்லே சொல்கிறான். இயக்கற படி, படினால என்ன அர்த்தம்? நீ படி, எது வேணாலும் படி, உன் ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணும், நல்லா படி, எவ்வளோ வேணாலும் படி. ஆனால் இயக்கறா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ ஹலக், படைச்சான்ல அவனுடைய பெயரை கொண்டு படி. எல்லாம் படிக்க வேணாம்னு சொல்லலை, எந்த துறைகளை வேணாலும் படியுங்க, டாக்டர் ஆகுங்க, வக்கீல் ஆகுங்க, எந்த துறைகளை வேணாலும் படியுங்க, ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய பெயரோடு படி. படைச்சான்ல அவனுடைய பெயரோட படி. இதுலேருந்து எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்ல வர்றது என்னன்னு சொன்னால், மார்க்க ஞானத்துடன் தீனுடைய ஈமானுடன் நாம் உலக கல்வியும் படிப்பதன் மூலமாக இம்மையிலும் வெற்றி உண்டு, மறுமையிலும் வெற்றி உண்டு. இதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா அங்கே சொல்ல வர. நாம் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்க ஞானம் இல்லாமல், குர்ஆனுடைய சிந்தனைகள் இல்லாமல், நாம் ஈமானுடைய எந்த ஒரு பக்குவமும் அடையாமல் உலக கல்வியை மட்டும் படித்தோம் என்று சொன்னால் படித்த சமுதாயம் ஒன்று உருவாகும். ஆனால் ஆன்மீக துறையிலோ ஈமானிய விஷயத்திலோ எந்த ஒரு பண்பாடு தன்மையும் எதுவும் இல்லாமல் பலகீனமான ஒரு சமுதாயமாக ஆகிவிடும். அப்படி இருக்க இந்த சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் அப்படி இருக்கும் இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. நம் பிள்ளைகள் குர்ஆன் ஓத தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு நாம் குர்ஆன் ஓத தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை முதல் சோதிக்கணும். இந்த மஹல்லாவில் அல்லாஹ்வுடைய பேரருளால ஒரு 15 பெரியவர்கள் குர்ஆன் ஓதுகிறார். அதுலேயும் 10 பேர் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் குர்ஆனை முடித்தார்கள். ரமலானுடைய மாதத்தில் குர்ஆனை முடித்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய ஆரம்ப நிலை எப்படி இருந்தது தெரியுமா? அலிபா கூட தெரியாது. அவர்களுக்கு உஸ்தாதாக இருந்த ஒரு அடிப்படையில் சொல்றேன். அவர்களுக்கு ஒரு இதாக குறையா பேசணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுக்காக நான் சொல்லல. அவர்கள் அப்படி இருந்தவர்கள் இன்று 5 முறை குர்ஆனை முடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், 6 முறை குர்ஆனை முடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், 7 முறை குர்ஆனை முடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் குர்ஆனை எடுத்து 4 ஜுஸு 6 ஜுஸு 2 ஜுஸுன்னு குர்ஆனை ஓதினவர்கள் இருக்கிறார்கள். பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் அல்ல, பெரியவர்கள். சிறியவர்கள்ல 3 முறை இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் குர்ஆனை ஓதி இருக்கிறார்கள். 2 முறை குர்ஆனை முடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். கண்ணியமானவர்கள், அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அப்போ நம்ம குர்ஆன் ஓத தெரியாம நம்ம என்ன குர்ஆனை மற்றவர்களை ஓத சொல்ல போறோம்? லிம தக்குன்னு நம்ம ஆலாத்த பாலம் அல்ல குர்ஆன்ல சொல்ற விஷயம். நீ எதை செய்ய மாட்டியோ அதை சொல்லாத. எதை நம்ம சொல்ல மாட்டோமோ செய்ய மாட்டோமோ அந்த விஷயத்த சொல்லாத அப்படின்ற மாதிரி அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றான். அப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு குர்ஆன் ஓத மதரசாக்கு போப்பா அப்படின்னு சொல்லணும், நம்ம குர்ஆன் ஓதணும். தெரியும், நல்ல ஆர்வமா இருக்காங்க. சில பேர் கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு வராமே இருந்தாங்க. அல்லாஹ்வுடைய பேரருள், நம்மளும் ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனா சொல்லிக்கிட்டே இருந்ததோடைய ஒரு பலமோ என்னவோ தெரியல, அல்லாஹ் திடீர்னு அவருக்கு உள்ளத்தை ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தான். நான் ஓதுவேனா திருப்பி கேட்டேன், நான் ஓதுவேனா, என்னால முடியுமான்னு ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்லி ஓதுங்க, வாங்க உட்காருங்க. ஒரே வாரத்தில் குர்ஆனை முடிச்சாங்க, எடுத்தாங்க, அலிபாவில் ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரே வாரத்தில் குர்ஆனை முடித்து இன்று 2 ஜுஸுகளை ஒதுக்கிட்டு இருக்காங்க. கண்ணியமானவர்கள், அப்படி சில பேர் கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு வராம கூட இருக்காங்க மக்தபுக்கு, பெரியவர்கள். ஆனா அவர்கள் வந்த பிறகு அவர்களே ஆச்சரியப்படுறாங்க, நான் குர்ஆன் ஓதுறேன்னா பேராச்சரியம். அல்லாஹ் அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தும். சரி, குர்ஆன் ஓதுறதுன்னா என்ன? ஹயாத், அழிவல்ல. ஹஜ்ரத் சையதுனா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் காலத்துல ஒரு சஹாபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஒரு இடத்தில் கூடாரம் விட்டு தங்கி இருந்தார்களாம். அந்த கூடாரம் விட்டு தங்கி இருக்கின்ற இடத்துல ஒரு கபர் இருந்திருக்கிறது, அவர்கள் கவனிக்கவில்லை. அந்த இடத்துல தங்கி இருந்த அந்த சஹாபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள்
கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தபாரகல்லதீ பியதிஹில் முல்கு வஹுவ அலா குல்லி ஷைஇன் கதீர் அப்படின்னு சூரத்துல் முல்க் முழு ஆயத்தையும் 30 ஆயத்துகளையும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். எங்க இருந்து சத்தம் வருது, எங்க இருந்து சத்தம் வருது, அவரும் அங்கெங்க பார்க்கிறாரு. கடைசியில பூமியில காதை வச்சு கேட்டாக்க பூமிக்குள்ளே இருந்து சத்தம் வருது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இடத்துல போய் கேட்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை. ஆமா உண்மை. அந்த இடத்துல ஒரு சஹாபி ஒரு நல்லோர் அந்த இடத்துல குர்ஆன் ஓதி கொண்டிருந்தார். அப்ப எந்த அளவிற்கு தன்னை குர்ஆன் உடையவர்களாக ஆகியிருந்திருக்கார். அந்த குர்ஆன் மரணத்தை பிறகும் கூட எந்த அமலும் இந்த பூமியோட முடிஞ்சு போச்சு. பஜர் நம்ம தொழுகிறோம், வேலை தொழுகிறோன்னா மௌத்தாயிட்டான்னா ஒரு பஜரோட தொழுதுட்டு இருப்பாரா? கிடையாது. இந்த பூமியோட முடிஞ்சிச்சு. ஜக்காத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஐவேளை நான் கரெக்டா ரமலானுடைய மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா ஜக்காத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். மௌத்தாயிட்டாருன்னா ஜக்காத்து கொடுத்துக்கிட்டு கிடப்பாரா? ஹஜ்ஜு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. மௌத்தாயிட்டாருன்னா அவர் ஹஜ்ஜு செய்வாரா? எந்த அமல்களும் மரணித்த பிறகு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் குர்ஆன் மட்டுமே மரணித்த பிறகும் கூட ஓத முடியும் என்பதை ஹதீஸ் ஷரீஃபிலே நம்மளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. குர்ஆன் அவ்வளவு பெரிய சக்தி. மற்ற எந்த அமல்களும் அல்லாஹ்விடத்திலும் பறைச்சாற்றாது, அல்லாஹ்வுடைய அரிசி உழுக்காது. ஆனால் சூரா முல்கை பற்றி நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ் ஷரீஃப்களை சொல்லி காட்டுவார்கள். ஹதீஸில் குர்ஆனிலே ஒரு 3 ஆயத்துக்களை கொண்ட சூரத்துல் முல்க் ஒன்று இருக்கிறது. யார் அதை இரவிலே ஓதி கொண்டு படுப்பாரோ, தூங்குவாரோ, அவர் வாழ்க்கையில் வளமையாக்கி கொண்டிருப்பாரோ, அவருடைய கபரிலே அது பறவை ரூபத்தில் வந்து நிற்கும். முன்கர் நக்கீர் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வருவாங்க. கேட்கும் பொழுது வலது பக்கம் வந்து நிற்கும். அவர் வலது பக்கம் வரும் பொழுது இடது பக்கம் முன்கர் நக்கீர் வருவாங்க. இடது பக்கம் வந்து நிற்கும். தலைமாட்டான வந்து நிற்கும் போது அங்கே வந்து அந்த பறவை நிற்கும். கால்மாட்டான வரும்பொழுது கால்மாட்டான நிற்கும். அந்த பறவை இடத்துல கேட்பாங்க, அந்த குர்ஆன் இடத்துல கேட்பாங்க. அந்த முன்கர் நக்கீர் நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டு போறோம். எதுவாக இருந்தாலும் 2 ஸ்டெப்பும் பின்னாடி நின்று கேட்டு போயிட்டே இருக்கு. இது யாரால் முடியும்? நாம தொழுகை கிடைக்குமா? நம்ம தொழுகிற தொழுகை வந்து இதே மாதிரி சொல்லுது எங்கேயாச்சும் ஹதீஸ்ல இருக்கா? இல்ல நம்ம கொடுக்குற ஜக்காத் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு நன்மைகள் கொடுக்குது, இந்த பறவை ரூபத்துல வந்து காட்டுதுன்னு சொல்லுது ஹதீஸ்ல இருக்கா? ஆனால் ஹதீஸ்ல இருப்பது இந்த தபாரக்கல்லதி கபருடைய வேதனை மட்டும் நீக்குவது அல்ல, அல்லாஹ்வுடைய அரிஷையே உலுக்கி என் அடியான் உன்னுடைய அடியான் என்னை அனுதினமும் மோதக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருந்தான், அதனால் இவனை சொர்க்கம் செல்லும் வரை நான் விட மாட்டேன். அல்லாஹ் அந்த பரிந்துரை ஏற்றுக்கொண்டு சொர்க்கத்தில் அணைக்கிற வரைக்கும் கூட்டு போய் சொர்க்கத்துல சேர்க்கிற வரைக்கும் இந்த குர்ஆன் விடாது. அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை இந்த நம்மளுடைய மஹல்லாவில் பெரியவர்களும் சரி சிறியவர்களும் சரி ஓதி கொண்டிருக்கிறார். அந்த மகத்துவத்தை உண்மையாகவே உள்ளத்தில் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் ஒரு தங்க நகையை அல்லது தங்க கட்டிய ஒரு குழந்தை இடத்துல கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்க குர்ஆன் இருக்கே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா, குர்ஆன் அவ்வளோ மகத்துவம் மிக்கது. இன்னைக்கு கபோர்ட்ல இருக்கு, அவ்வளோ மகத்துவம் மிக்கது, அவ்வளோ சிறப்பானது. ஆனா தங்க பிஸ்கெட்டை அந்த தங்க நகையை குழந்தை இடத்துல கொடுத்தா என்ன மதிப்பு தெரியும்? அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட குர்ஆன் இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே. ஆக நம் குர்ஆனை அல்லாஹ் தஆலா நம்மளுக்கு கண்ணியமா கொடுத்திருக்கிறான். அதே தங்க நகையை ஒரு தங்க வியாபாரி இடத்துல கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அவன் எவ்வளோ அந்த பாதுகாப்பா எவ்வளோ முக்கியத்துவத்தோட எடுத்து பத்திரப்படுத்துவாரோ, அதே மாதிரி குர்ஆனை நாம் உள்ளத்திலே பத்திரப்படுத்தக்கூடிய அதை வாழ்நாளில் கொண்டு வரக்கூடிய தௌஃபீக்கினை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக. அதில் ஒரு ஆயத்தை தான் அல்லாஹ் தஆலா இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் சொல்வான், ஷஹ்ரு ரமலான் அல்லதி உன்சில ஃபீஹில் குர்ஆன். ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனை இறக்கி வைத்தான். இந்த மாதம் தான் ரமலானுடைய மாதத்தில் குர்ஆனை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தான். எதுக்கு? ஹுதல்லின் நாஸ், மனிதர்கள் நேர்வழி பெறுவதற்காக வேண்டி. அந்த நேர்வழி அடையக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் தஆலா நம்ம அனைவரையும் ஆக்கியரில் புரிவானாக. குர்ஆனை ஓதக்கூடியவர்களை உருவாக்குகின்றவர்களாகவும் குர்ஆனை ஓதுகின்றவர்களாகவும் அல்லாஹ் தஆலா நம்மையும் நம் பிள்ளைகளையும் நம் சந்ததியர்களும் அல்லாஹ் தஆலா ஆக்கியரில் புரிவானாக. ஆக மக்தூப் ஒன்று இருக்கிறது. இந்த மஹல்லாலே காலை ஃபஜ்ருக்கு பிறகுலேருந்து நம்ம இங்கே மதரசா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ஓதுறாங்க. யாரும் கூச்சப்படாமல் தாராளமாக வந்து ஓதிக்கலாம். அந்த குர்ஆன் அந்த நகையை கொடுக்குற மாதிரி தான், குழந்தைகிட்ட கொடுக்குற மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க, தயவு செய்து ஆக்கிடாதீங்க. அதுக்கு மகத்துவம் இல்லாமல் ஆக்கிடாதீங்க. குர்ஆன்ன்றதை நம்ம எல்லாம் மதிக்கிறோமே தவிர, ஆக நம்மளுடைய உயர்ந்தது குர்ஆன் தான். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குர்ஆன் அவ்வளோ உயர்ந்ததுண்டு. ஆனால் அதை ஓதுறதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் நேரத்தை ஒதுக்குறோம்னா அது கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஆக அந்த வாய்ப்பினை விட்டுறாதீங்க, நழுவு விட்டுறாதீங்க. குர்ஆனை மனனம் படுகின்ற ஆபிசாக்கள் கூட இருக்கிறாங்க.
அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ வேலைகளில் இந்த சூரத்துல் பக்ராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜுசு குரான் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க பெரியவங்க. குரானில் இருக்கக்கூடிய சூரத்துல் பக்ராவில் ஒரு ஜுசு மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க, யாசின் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க, சூரத்துல் வாக்கைய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சூரத்து அர் ரஹ்மான் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார்? சின்ன பசங்க கிடையாது, பெரியவர்களும் கூட. இந்த அவ்வளோ ஆர்வமாக ஆசையாக இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே, பெரியவங்க எல்லாம் கண்ணியமானவர்களே. ஆக இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது கவனமாக இருந்து இன்ஷா அல்லாஹ் அதை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய தௌஃபீக்கின் அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் தருவானாக. நம்மை கொண்டு நமக்கும் நம்முடைய சங்கதியர்களுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா இம்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய தௌஃபீக்கினை அல்லாஹ் நல்குவானாக. வாஹிரு துஆனா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஹஜ்ரத் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக அவருக்கே உரிய பாணியில் மதரசாவை பற்றி சொல்லிவிட்டார். அதைத் தொடர்ந்து நானும் இந்த மதரசாவை பற்றி சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியுள்ளது. இப்பொழுதில்லை, இன்ஷா அல்லாஹ் இப்பொழுது நாம் நிர்வாக நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக நம் பள்ளிவாசலை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஹஜ்ரத்மார்களுக்கும் தொடர்ந்து நம்மளுடைய நிர்வாகம் செவ்வனே நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் கண்ணியம் செய்து அவர்களுக்கு மரியாதை செய்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். முதலாக ஹஜ்ரத்மார்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு சால்வை போர்த்தி அவருக்குண்டான ஹதியாவை கொடுக்கும்படி நம்முடைய பள்ளிவாசலின் மென்டார் எம்கேஎம்எஸ் பஷீருல்லா அவர்களை வருமாறு அழைக்கிறேன். அவரை நான் கூப்பிடுவதற்கு காரணம், அவருடைய ஒரு முகம்தான் நம்முடைய எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் ஒரு பொதுப்பணித்துறையில் ஒரு நம்பர் 1 கான்ட்ராக்டர். அதற்கு மேல் நான் அவரிடம் தெரிந்து கொண்டது அவருடைய ஆன்மீக பணி. ஆன்மீக விஷயத்தில் அவர் எப்படி மிகவும் பயனுள்ள வகையில் நம்மளுடைய சமுதாயத்திற்கு பணியாற்றி கொண்டு, ஏன்னா அவர் அந்த கான்ட்ராக்ட் விஷயம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவருடைய ஆன்மீக பணியை தெரிந்து தான் அவர் நம் பள்ளிவாசலுக்கு வருவதும் போதும் அவருடன் நாம் நிர்வாகமும் ஜமாத்தார்களும் மிகவும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இங்கே இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம ஹஜ்ரத்மார்களுக்கு எம்கேஎம்எஸ் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். முதலில் கடந்த 26 நாட்கள், இன்றைக்கு 27 நாட்களாக தொடர்ந்து மிக அருமையாக குரான் திலாவத் செய்து தராபியாவில் 30 ஜுஸு குரானும் நம்மளுடைய கேட்க வைத்து நம் சில நேரத்தில் அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு கூட இல்லை, ஆனால் அவர் ஓதுகிற குரான் காதில் ஊட்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அவருக்கு முதல்ல மரியாதை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து நம் பள்ளிவாசலின் பேஷ்மா ஹசரத் துஃபைல் அவர்கள். அல்லாஹ் அக்பர். அடுத்தபடியாக ஜும்மாக்களில் பயனுள்ள உரைகளை நிகழ்த்தி நம்ம எல்லாம் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜமீல் ஹசரத் அவர்களை அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து
மக்து மதரசாவை செம்மையாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் இப்பொழுது நம்முடைய உரையாற்றிய முகமது ரியாத் ஹஸ்ரத் அவர்களை அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து ரமலானில் மாத்திரம்தான் நம்ம அவரை பார்க்க முடியும். ஹதரத் சுஹைல் அவர்கள் பல இடங்களில் அவருடைய குரலுக்காகவே அவருக்கு பேஷ்மாம் பதவியை அளித்திருந்தார்கள். குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவர் பிஆரில் இருக்கிறாங்க. அல்லாஹ் அக்பர். இறுதியாக நம்முடைய பள்ளிவாசலில் மோதீன் சாரப் அவர்கள் ஷேக் மதீன் அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து நிர்வாகத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்து இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை செம்மையாக நடத்துவதற்கு துணையாக நிற்கும் நம் பள்ளிவாசலின் தூண்கள் என்று கூட சொல்லலாம். முதல் முறையாக மிக சிறப்பாக கடந்த பல வருடங்களாக கஞ்சி காய்ச்சி நோன்பு திறக்கும்போது அந்த சுவையான கஞ்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கும். அவர் கொடுக்குற பணம் ஹதியாலாம் ரெண்டாவது. அதுக்காக அவர் வர்றதில்லை. நெல்லிக்குப்பத்தில் இருக்கும்போது இங்கே கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி 2-3 வருடங்களுக்கு முன் அவர் ஃபேமிலியை வந்து பரங்கிப்பேட்டைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் இங்கே உள்ள ஜமாத்தார்கள் மேல் உள்ள அவருடைய அன்பிற்கும் இங்கே நாம் அவருக்கு கொடுக்கும் மரியாதைக்கும் ஏற்றவராக எங்கே இருந்தாலும் நான் இங்கே வந்து கஞ்சி காய்ச்சணுன்ட்டு ரொம்ப சிறப்பாக கஞ்சி காய்ச்சி அதை எல்லோரும் நாம் தினமும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஷரீப் பாய் அவர்களை மரியாதை செய்ய வேண்டி நம்முடைய பள்ளியின் செயலாளர் டாக்டர் நதீர் அவர்களை அழைக்கிறேன். நாரே தக்பீர். தொடர்ந்து கஞ்சிக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டுட்டு இவர் ஊர் கிளம்பிடுவார். அதை தொடர்ந்து காய்ச்சி நமக்கு சிறப்பாக வழங்கி கொண்டிருக்கும் அப்பாஸ் அவர்களை மரியாதை செய்வோம். நாரே தக்பீர். தொடர்ந்து நமக்கே தெரியாத பல விஷயங்கள் பள்ளிவாசலில் நடந்து கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக திடீர்னு வருவார் நம்ம ஷௌகத் பாய், அங்கே லைட் எரியலன்னுவார், இங்கே லைட் எரியலன்னுவார், டாய்லெட் சுத்தமாக இல்லைன்னுவார். நம்மெல்லாம் கூட அதை வந்து கவனித்திருக்க மாட்டோம். அதை சொல்வது மாத்திரம் இல்லாமல் சில பேர் இருக்கிறோம் வெறும் அதில் குற்றம் குறைகள் தான் சொல்லுவோம். அவர் குறைகள் சொல்வது மாத்திரமல்ல, அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையும் செய்வார் என்று கூறி ஷௌகத் பாய் அவர்களை அழைக்கிறேன். அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து பள்ளிவாசலுக்கு ஒரு சேஃப் கார்டு மாதிரி இருந்து இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கார் பாதுஷா. அல்லாஹ் அக்பர். தொடர்ந்து ரஃபி, இறுதியாக நீங்கள் நோம்பு திறக்க வரும்போது அங்கே பார்ப்பீங்க சிராஜ். வேறு எங்கேயும் வேலையில் இருக்கார். நோன்பு நாளைக்குன்னா இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்தார். நான் வந்துடுவேங்க, அங்கே கஞ்சி ஊற்றும்போது நான் தான் இருப்பேன். ஏங்க நீங்கள் தான் அவர் எங்கேயும் வேலையில் இருக்கிறீங்க, அந்த வேலையை பாருங்கள். இப்படி நைட்டெல்லாம் அங்கே டியூட்டி பார்த்துட்டு எப்படி இது பார்ப்பீங்கன்னா
நீங்கள் சொன்னாலும் சொல்லாட்டி நான் வந்து இந்த வேலையை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிவாதமாக வந்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக கஞ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சிராஜ் அவர்கள். நாரே தக்பீர், மாஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நான் ஒரு 5-10 நிமிஷம் உரையாற்றிவிட்டு நம்ம நபி ஹஜ்ரத் அவர்களை அழைக்கின்றேன். ரெண்டு பேரும் இஸ்மாயிலும் நம்மளுடைய ரியாஸ் ஹஜ்ரத் அவர்களும் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கும் நிஸ்வான் மதரசாவை பற்றியும் மக்தூம் மதரசாவை பற்றியும் மிக விளக்கமாக இங்கே என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அதை எப்படி நாமெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஜமாத்தார்களாக நீங்கள் என்று சொன்னார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். அவங்க சொன்னாங்க, ரியாஸ் ஹஜ்ரத் சொன்னாங்க, பெரியவர்கள்லாம் இங்கே வந்து படித்து குரானை 4 தடவை மனனம் செய்து விட்டார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து 6 பேர் இருக்கோம். நம்மளுடைய செக்ரட்டரி டாக்டர் நசீர், நான் பள்ளியின் பிரசிடெண்ட்டு, நம்முடைய ட்ரெஷரர் சாதிக் பாட்ஷா, நம்மளுடைய ஹெட்மாஸ்டர் ஷஃபீல்லா, அப்புறம் நம்ம அய்யூப் கான் அவர்கள், அப்புறம் வந்து நம்ம ரசூல் பாய். ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் குரான் முடித்தார். நாங்கள் எல்லாம் அவர் நம்மளை வந்து ஹஜரத் எப்படி தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா, எங்கேயாவது குரான் காண்டி நடந்தால் நம்ம டீமை கூப்பிட்டு போயிடலான்னு பிளான் பண்ணுறாரு அவர். இன்ஷா அல்லாஹ் அதற்கும் நாம் போவதற்கு தயாராக இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு நாம் வந்து 4-5 தடவை இந்த ரமலானில் வந்து ஒரு முதல் புறையில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எல்லோரும் குரானை ஏற்று ஒரு 5வது தடவை முடித்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ரியாஸ் ஹஜ்ரத்துடைய எண்ணம், எங்கேயாவது குரான் காண்டி நடந்தால் நான் லீடராக இருந்து இந்த 5 வயதானவர்களையும் கூப்பிட்டு அங்கே போய் குரான் ஓதுமாறு ஏற்பாடு செய்திருக்கா பிளான் பண்ணுறாரு. தொடர்ந்து இன்னொரு 6 பேர் வந்துடுறாங்க, இன்னொரு 6 பேர் ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ அவர் நம்மளை பார்க்குறதே இல்லை, நம்மளாம் வந்து உட்காந்து ஓதிடுறோம். அவர் இன்னொரு 6 பேரை தயார் பண்ண. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம பள்ளிவாசலில் இன்னும் நிறைய பேர் குரான் ஓதாதவர்கள் இருக்கிறோம், எனக்கு தெரியும். இதில் ஒன்றும் வெட்கப்படுவதற்கு ஒன்றும் அவசியமே இல்லை. நான் பல ஜும்மாக்களை சொல்லியிருக்கிறேன். தெரியாதவர்கள் வந்து அதில் நம்ம இஸ்மாயில் ஒருத்தர் அவரே சொல்லிட்டார், நான் சொல்லுவேன்னு. வருவார், 2 நாளைக்கு காண போயிடுவார். எங்கன்னா அது இல்லை, அது அந்த இதுக்கு போனேன், இந்த இதுக்கு போனேன்னுவார். இப்போ அவருக்கு வந்து அநேகமாக நாளையிலேருந்து தொடர்ந்து வருவார் என்று நம்புகின்றேன். இன்னொரு 6 பேர் பல டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாரும். எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் பேங்க்கில் மேனேஜராக இருந்தார் லியாகத் பாய், எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் இருந்த தாஜ், இன்னும் 4-5 பேர் வந்து இன்னொரு 6 பேரை அவர் உருவாக்கி கொண்டு குரான் திலாவத் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது இல்லாமல் அவர்களிடம் மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள். அது அப்படி பயின்ற மாணவர்களை அவர் செய்த தர்த்தீப் தான் இன்னைக்கு ஏத்திகாஃப் இருக்கிற அந்த ஒரு 19லே சொன்னேன் யார் யார் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி. அல்ஹம்துலில்லாஹ் 2 இன்ஜினியர் வந்தாங்க, நம்ம ரசூல் பாய் இருந்தார், தொடர்ந்து இக்பால் இருந்தார். திடீர்னு பார்த்தா 2 நாள் இல்லை 2 நாளைக்கு இல்லைன்னா எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. எக்ஸாம் எல்லாருக்கும் 5ஆம் தேதி 10ஆம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. 5 மாணவர்கள் வந்து ஏத்திக்கா உட்காந்துருக்குறாங்க. நாங்கள் தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் இருப்போம். நான் அப்போவும் கேட்டேன், எக்ஸாமெல்லாம் நடக்குதுப்பா போலியா? அது பார்த்துக்கலாம், 10ஆம் தேதி தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்மளுடைய மக்தூம் மதரசாவுடைய சிறப்பு அம்சங்கள். அவர்களை உருவாக்கி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மாணவர்கள் ஏத்திக்கா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பேர் ஏத்திகாஃப் இருக்கிறார்கள். ஏத்திகாஃப் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அவர்கள் ஏத்திகாஃப் இருந்து செய்யும் துவா தான் இந்த மஹல்லா, இந்த ஜமாத் நன்றாக இருக்கும். பல இடங்களில் ஏத்திகாஃப் இருக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாது தவிக்கிறார்கள். இங்கே அதற்கெல்லாம் காரணம் இங்கே படிக்கும் அந்த பயிலும் அவர் கொடுக்கும் ட்ரைனிங் தான் அந்த மாணவர்கள் இது போல் வந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து நிஸ்வான் மதரசா பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சமீபத்தில் நான் பார்த்தேன், ஒரு மேரேஜ் கவுன்சிலர் பேசுகிறாங்க. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, சமீப காலங்களில் என்னுடைய அனுபவத்தில் கல்யாணமான பெண்கள் புருஷனை விட்டு பிரிந்து வந்து விடுகிறார்கள். அதில் மெயினாக அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு. நல்ல ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க, நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க. அந்த கணவரை விட இவர்கள் ஜாஸ்தியாக சம்பாதிக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை ஒன்று பிறந்துருது. குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு டெலிவரிக்காக அம்மா வீட்டுக்கு வராங்க. அம்மா வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு அந்த அம்மா சொல்லுகிறார், நீ இங்கே. அதில் அவருடைய
செல்ஃபிஷ்னஸ் ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, அவர்கள் பேரனை எப்போ கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த பாட்டிக்கு. ரெண்டாவது, இந்த பெண் சம்பாதிக்க போகுது, அதுவும் இவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அந்த மேரேஜ் கவுன்சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது பியூர்லி அந்த பெண்களின் தாய்மார்களால் வர்ற வினை தான் இது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அம்மா உன் புருஷன் தேவைப்பட்டால் அந்த குழந்தையும் ஒன்றையும் வந்து பார்த்துட்டு போடும். இப்படியாக பல இடங்களில் விவாகரத்து விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பெண் போய் தாய் வீட்டில் உட்கார்ந்து விடுகிறார். இதையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு என்ன வழின்னு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, மேரேஜ் கவுன்சிலர் கேட்குறாங்க. இது போன்ற சம்பவங்களை தவிர்ப்பதற்கு என்ன வழி? அப்போ அவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க, ஆன்மீக விஷயங்கள் இவருக்கு தெரியவில்லை. எல்லா மதத்திலும் ஆன்மீகத்தில் இப்படி எங்கேயுமே சொல்லியில்லை. ஆன்மீகம் இல்லறம், இல்லறம் என்பது ரெண்டு பேருக்கு உரியது தான். அதில் அவங்க அம்மா அப்பாக்கோ இவங்க அம்மா அப்பாக்கோ வேறு யார் உறவினர்களுக்கு ஒன்றும் கனெக்ஷனே கிடையாது. தேவையில்லாத அவர்கள் பிக்சருக்கு வந்து இவர்களை வந்து பிரிக்கிற மாதிரி பேசி இதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு மிக பிரமாதமாக பேசினாங்க. சமீபத்தில் தான் கேட்டேன். ஸோ இல்லறம் என்பது கணவன் மனைவிக்கு மாத்திரம் உள்ளது தான். அதில் மற்றவர்கள் உள்ளே வந்து பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. தேவையில்லாமல் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் மன வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் பெற்றோர்களால் தான் வருகிறது என்று அந்த மேரேஜ் கவுன்சிலர் அருமையாக ஏதோ ஒரு டிவி சேனலில் நடக்குது. நான் ஆகஸ்ட் தான் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துச்சு பார்த்தேன். எனவே இதையெல்லாம் போக்குவதற்கு ஒரு வழி, தயவு செய்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் தாய்மார்களும் சரி, நீங்களும் சரி, உங்களுடைய பிள்ளைகள் யாராக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு, நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன், இவர் ஒன்றும் நம்ம டைம் லிமிட் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கல. குரானும் ஹதீஸும் எப்போ வேணாலும் வந்தால் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அவர் சுபுக்கு வராரு, அதோட போகிறாரு, அசருக்கு வராரு, இஷா முடிஞ்சு போகிறாரு. அதே மாதிரி இஸ்மாயில் சொன்ன மாதிரி இந்த பெண்கள் மதரசா காலையில் இருந்து 9 மணிலேருந்து ராத்திரி 6:30 மணி இருக்குது. இவ்வளவு வசதிகளை வைத்துக்கொண்டு குடும்பத்தை நம்ம வந்து வீணாக வந்து நம்மளுடைய பெண் பிள்ளைகளின் இல்வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய அந்த பெற்றோர் வந்து அந்த பெற்றோர் கொஞ்சம் இளமையாக இருப்பாங்க பேபி கல்யாணம் பண்ணும்போது. அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு சொல்லலாம். போக போக அந்த பிள்ளைகளை வைத்து அந்த பெண்ணை வைத்து இவர்களாலும் காப்பாற்றுவது மிகவும் சிரமம். அதுபோன்று எத்தனை குடும்பங்கள் சிரமப்பட்டு இருக்கின்றன. இதையெல்லாம் போக்குவதற்குத்தான் இது. அதே மாதிரி ஹஜரத் இன்னொன்று சொன்னாங்க, யாசின் ஓதுறது எதுக்கு, அது இது யாருக்குமே நமக்கு தெரியாது. இப்போ நமக்குள்ள நல்லா குரான் ஓதுவோம். நம்ம அந்த 6 பேரும் குரான் ஓதுனா எங்கேயாவது போய் ஹஜரத் கூட இருந்து குரான் ஓதிட்டு வருவோம். ஆனால் அதில் உள்ள ஒரு சூறாவும் எதற்காக நல்லது, ஒரு ஹஜரத் அருமையாக சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு வியாதியா, அதை நீங்கணுமா, யாசின் ஓதுங்க. சரி, மேலும் வியாதி அதில் யாசின்ல தீரலையா, அர்-ரஹ்மான் சூறா ஓதுங்க. எல்லாம் சின்ன சின்ன சூறா அந்த மஞ்சில் புக்லேயே அதெல்லாம் இருக்குது. இல்லை அதை விட அதிகமாக கேன்சர் வந்துருச்சு, கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, ஹார்ட் அட்டாக் வருது, லிவர் ப்ராப்ளம் வருது, கல்லீரலில் கல், கிட்னியில் கல், இதெல்லாம் போகணுமா, சூரிய தகாவத் படிங்க. அதெல்லாம் படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு நல்லது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அல்ஹம்து சூரா ஓதிக்கொண்டே இருங்கள், உங்களுக்கு வியாதியை அணுகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் சிறுவனாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பையன், என்னுடைய தாயார் குரான் சொல்லிக் கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. சரி, அப்போ நமக்கு ஏறாது, விளையாட்டு பிள்ளை. என்னுடைய தாயாரே ஒரு வருஷம். அப்போ நான் அப்படி ஓட மாட்டேன். அப்போ தூங்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, பாரே ஆயத்தில் குறித்து திப்படு. அப்போ ஆயத்தில் குறித்து அந்த சிறு வயதில் நம்மளால் மனனம் பண்ண முடியாது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஆயத்தில் குறித்து எங்களை படிக்க வைப்பதற்காக அவர்கள் சொல்லும்போது அது எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஆயத்தில் குர்சி சொல்லுவாங்க. ஆயத்தில் குர்சி हजारों पैगंबर, लोहे के कोट, तांबे के बाड़ी, कुल्लू अल्लाह का कुफर, हमारे मुंह में अल्लाह का कलाम, शैतान के मुंह में कांटा का लगाम, ஆயத்தில் குர்சி படை சுருக்கும், தோஸக் का आग हराम. இதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஆயத்தில் குர்சி அந்த நீட்டை எதுவும் படிக்க முடியாது. என் தாயார் அந்த ஆயத்தில் குர்சியுடைய இம்பார்ட்டன்ஸு உருதுல இதை சொல்லுவாங்க. அதை கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கும் ஆயத்தில் குர்சி படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது. இப்பொழுது பாருங்க, நம்ம பள்ளிவாசல்ல ஒரு தொழுகை முடிந்தவுடன் ஹசரத் ஆயத்தில் குர்சி ஓடுறாங்க. கொஞ்சம் குரான் தெரிந்தவர்கள் மனனம் படுத்தி கொண்டு அந்த ஆயத்தில் குர்சி இந்த பாத்வே டு என்டர் தி ஜன்னா. தொழுகை முடிந்து ஆயத்தில் குர்சி ஓதி ஹசரத் துவா செய்து அந்த தொழுகை கலந்து கொண்ட அனைவரும் டைரக்டாக அவர்கள் மரணத்துக்கு பின் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழி. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஆன்மீக விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுதான். நம்ம ஒன்றும் வேலை வெட்டியெல்லாம் விட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்க, நம்ம எதுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் யாருக்காவது தெரியுமா?
கஷ்டப்பட்டு போய் ஓடி உழைக்கிறோம், சம்பாதிக்கிறோம், பணம் வேணும்னு போடுறோம், கொண்டாட்டி பிள்ளைகளை விட்டு ஃபாரினுக்கு, சவுதிக்கு போகிறோம், குவைத்துக்கு போகிறோம், துபாய்க்கு போகிறோம், சிங்கப்பூருக்கு போகிறோம். எதுக்கு போகிறோம்? என்னத்துக்கு போகிறோம்? சம்பாதிக்கிறது எது? யாருக்குமே தெரியாதுங்க. யாராவது விடை இருந்தால் சொல்லு பார்க்கலாம். ஆனால் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம்? ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருக்காங்க ஹதீஸ் குர்ஆனில், யாரிடமும் கையேந்த கூடாது என்பதற்கு தான் சம்பாதிக்கிறோம். அதுதான் அங்கே தாத்பரியம். யாரிடம் போய் கையேந்த கூடாது. சிறப் அல்லாஹ்விடம் கையேந்துங்க, மனிதர்களிடம் போய் கையேந்தாதீங்க. அதுக்கு தான் நம்ம சம்பாதிக்கிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம தெரியாத சில பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க. எனக்கு தெரியும், எல்லாத்தையும் கொண்டாடி போயிடலான்னு போர், எல்லாத்தையும் பிள்ளைங்களுக்கு பேர். நான் பல தடவை இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன். என்ஆரியா இருப்பார், துபாயில் இருப்பார், குவைத்தில் இருப்பார், சவுதியில் இருப்பார். அவருக்கு தெரியாது அவர் சம்பாதிக்கிற கொஞ்சம் பணம் கூட எதில் சேமிக்கணும், பேங்க்ல எந்த அக்கௌண்ட்ல போடணும், அது எப்படி நமக்கு நாளைக்கு யூஸ் ஆகும். பல பேர் உண்மையில வந்து இன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு, கஞ்சிக்கு பைசா தேவை, அதெல்லாம் என் கொண்டாட்டிட்டு தாங்க இருக்கு, கேட்டு தாங்க கொடுக்கணும், கொண்டாட்டி கொடுத்தா தான் கொடுப்பேன். சரி சிரிக்கிறார். புரியல எனக்கு. அவரால் அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு அந்த பணத்தை அவராலேயே செலவு பண்ண முடியல. பிள்ளைகளுக்கு கூட நம்ம கேட்கவே கூடாது, கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவனை ஒருத்தனை கேளுங்க. அதுக்கு தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். சம்பாதிக்கிறது யாரிடம் கேட்க வேண்டுமோ அவனிடம் கேட்கணும், யாரிடம் கேட்க கூடாதோ அவர்களிடம் கேட்காதீங்க. பெண்டாட்டி ஆகிட்டோம், உங்கள் பிள்ளைகள் ஆகிட்டோம், அவர்களை கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவன்கிட்ட மாத்திரம் கேட்க. அதுக்கு தான் அவர் அருமையாக பாடி வச்சிருக்காரு. அன்னைக்கு நாகூர் அடிப்பாவனுடைய ஒரு ஆனிவர்சரியில் வந்து ஒருத்தர் பேசுகிறாரு, அந்த இரவிலிடம் கையேந்துகள் என்ற பாடல் பல மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இன்னும் உலகம் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார். அன்னைக்கு ஒரு சாமியார் பாடுறாரு, அந்த பஜனை கோஷ்டியோட பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும். அவருடைய பஜனை கோஷ்டி கூட்டத்தில் ஸ்டேடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000, 20,000, 30,000 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. பஜனையில் அந்த இது அடிச்சுக்கிட்டு சட்டைக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லை, கூழல் கூட்டு உட்காந்து பாடுறாரு. இறைவனிடம் கையேந்துங்கள், அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை. மிக அருமையாக பாடினார். அல்லாவின் பேரருளை நம்பி, அந்த இடத்துல பார்த்தா ஆண்டவனின் பேரருளை நம்பி நில்லுங்கன்னாரு. அவ்வளோ அருமையான பாடல். அந்த பாடலை நம்ம கேட்டு ரசிக்கிறோம். அந்த பாடலுடைய அர்த்தம் என்ன, அது எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது, அதை பற்றி நம்ம யாருமே கவலைப்படுறதில்லை. அதே மாதிரி அந்த ஆயத்தல் குர்சி என்பது எப்படி பெட்ரோலை ஊற்றி அப்படி வச்சாக்கா நெருப்பு பற்றிக்குமோ, அதே மாதிரி அந்த ஆயத்தல் குர்சியை நம்ம படித்துக்கொண்டே இருந்தால் நமக்கு அவ்வளவு நன்மைகள், அவ்வளவு மக்ஃபிரத், அவ்வளோ கடைசி காலத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளுடைய ரூஹுக்கு பிறகு அல்லாஹ் தஆலா ஜன்னத் கொடுப்பான். ஸோ இது போன்ற சில விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். இப்படி 2-3 தடவை சொல்லிடுங்கன்னு ஒரு விஷயத்தை கூறி முடித்துக்கொள்ள இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். ஷேக் முசாஃபர் ஷுக்கூர் என்று ஒரு மலேசியன் அஸ்ட்ரானட், விண்வெளி வீரர். ஷேக் முசாஃபர் ஷுக்கூர், டாக்டர் ஷேக் அவர் வந்து விண்வெளிக்கு போகிறார். மலேசியாவிலேருந்து அனுப்புகிறாங்க. விண்வெளிக்கு வந்து ராக்கெட் 17,000 மைல் ஸ்பீடில் போகுது. ராக்கெட் பூமியை தினமும் 16 முறை சுற்றுது. அவருக்கு தொழுதே ஆகணும். எப்படி தொழுது ஒன்றும் புரியல. அங்கேருந்து மலேசியாவிலேருந்து படித்த மெத்த ஆலிம் உலமாக்கள் சவுதி மதீனாக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் கேட்குறாங்க, அவர் தொழுணும். போகிறதுக்கு முன்னாலே அங்கே போயிட்டார். எப்படி தொழுவார்? காபாவை எப்படி அவர் முன்னிறுத்த முடியும்? 17,000 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது, 16 தடவை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ சுற்றும் போது காபா எங்கே இருக்குதுன்னு அவருக்கு எப்படி தெரியும்? நடந்த உண்மை. அப்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து காபாவை நீங்கள் முன்னிறுத்தி தொட முடியாது. அப்போ அடுத்தது என்ன? பூமியை பார்த்து தொழுங்க. பூமியை அவரால் பார்க்க முடியும். எப்படி பூமி பார்க்க முடியும்? சுற்றிக்கிட்டே இருக்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ், உங்கள் இராதா, உங்கள் இதாயத் என்னமோ அதுபடி நீங்கள் அருமையாக. அந்த படம்லாம் வந்திருக்கு, வாட்ஸ்அப் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஆர்பிட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு, இதில் இருக்கிறாரு, ராக்கெட்டில் இருக்கிறாரு, தக்பீர் கட்டி அருமையாக தொழுறாரு. அப்போ அடுத்தது வருது, நோம்பு எப்படி கொடுப்பீங்க? நோம்பு எப்படி இருக்கிறது? எப்படி தெரியும்? ஏன்னா அங்கே விண்வெளிக்கு போயிட்டீங்கன்னா சூரிய உதயமோ சூரிய அஸ்தமனமோ தெரியாது, கிடையாது. அது அப்படியே தான் இருக்கும் எப்போவுமே. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே போயிடுறாரு அவர். அப்போ எப்படி நோன்பு வைக்கிறது? எப்போ நோன்பு பிடிக்கிறது? எப்போ நோன்பு வருது? அப்போ அதுக்கு உலமாக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புனீங்கல்ல, மலேசியாவிலேருந்து அந்த ராக்கெட் விட்டுருக்காங்க,
கிளம்பும் போது எந்த டைமில் இங்கே வந்து சூரியன் அந்த சஹர் நேரம் எந்த டைமில் முடியும் அந்த நோட் பண்ணிட்டு போனார். அழகாக அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் கபூல் செய்வான் நோன்பு இருந்து முடித்தார். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த முறை நாம் நட்சத்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும். அங்கே ஒரு முஸ்லீம் அஸ்ட்ரானட் வந்து தொழுது கொண்டு இருக்கிறார். அவர் தொழுகிறார். இந்த ஓப்பனில் வந்து ராக்கெட்டை விட்டு வெளியே வந்து தொழுது அருமையா. ஸோ இது போன்ற சம்பவங்கள் நாம் படிக்கும் ஆன்மீகத்தில் தான் கிடைக்கும். அவரும் ஒன்றும் இதுலேயே ஊருக்கு இல்லை. அவர் வந்து குரான் படித்து ஹசரத்தாவோ அதெல்லாம் அந்த காலம் ஒரு ஏழ்மையான நிலைமையில் ஹசரத்மார்களுக்கு மக்தூப்க்கு அனுப்பாங்க. அவர் படித்தார். அவர்களும் நமக்கு தேவை. அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த விஷயங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ரானட் இருந்தார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்து கடைசியாக எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம். சவுத் ஆப்பிரிக்காலேருந்து ஒரு பொண்ணு ஜார்ஜின்னு பேர் ஜார்ஜின்னு ஒரு பொண்ணு. அவங்க அம்மா வந்து காசு கொடுத்து போய் ஒரு ப்ரெட்டு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புகிறாங்க. அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ப்ரெட்டு பாக்கெட் ஒன்று வாங்கிட்டு அந்த பொண்ணு திரும்பி வருது. அல்பேனி அந்த பிரெட் கம்பெனியோட பேர். திரும்பி வரும்போது அந்த ஒரு பிரெட்டு பாக்கெட் வாங்கிட்டு அந்த பொண்ணு ஏதோ நோபல் பரிசு பெற்ற மாதிரி அவ்வளோ மகிழ்ச்சிங்க. அந்த படத்தை நீங்கள்லாம் பார்த்து சில அதாவது நம் பிள்ளைகள் வந்து வாட்ஸ்அப் பார்க்குறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அது நம்ம தப்புங்க. நம்மளும் தான் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறோம். அட்லீஸ்ட் அந்த வாட்ஸ்அப்லேருந்து பிள்ளைகளுக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்றாவது நம்ம அதை சென்சார் பண்ணி ஒரு டிஸ்பிள் பண்ணி இது பாருன்னு அவன் மொபைலுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம். கண்ட இதை ஆப்பை போட்டு அவன் பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து குழந்தைகளுக்கு அனுப்பும் பொழுது அவர்கள் மேன்மேலும் அவருடைய அறிவு வளர்ச்சி பெறும். ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் செய்யறதில்லை. ஏன்னா பல பேரை நான் பார்த்துருக்குறேன். பள்ளிவாசலில் வந்து இக்காமத் சொல்கிற வரைக்கும் ஒரு மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்பார். இக்காமத்துக்கு அதை வச்சுக்க முடியாது. போன உடனே திரும்பி ஆரம்பிப்பார். என்னதான் அப்படி இருக்கு எனக்கு புரியல. கையில் அந்த ஜார்ஜி என்ற பெண் சின்ன குழந்தை இவ்வளோதான் இருக்கும். அப்படி அந்த அல்பேனி பிரெட் வாங்கிட்டு வருதுங்க. அவ்வளோ மகிழ்ச்சி. அதை வந்து அந்த வழியாக போன ஒரு காரில் போனவன் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணான். கிளிக் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு விட்டு பார்த்தா பார்க்கல. நீங்கள் கூட இப்போ கூட நம்ம கூட அந்த பிக்சரை பார்த்தா நமக்கே அவ்வளோ சந்தோஷம் ஒட்டிக்கொள்ளும். ஒரு ஆள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அதை பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் நம்மளையும் வந்து பிடிச்சிக்கும். அதை பார்க்குறான். இந்த அல்பேனி கம்பெனி அவர் பெரிய பிரெட் கம்பெனி. அவருக்கு போகுது நியூஸ். அவன் உடனடியாக அந்த குழந்தை தன்னுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக நியமித்து உடனே டிக்ளேர் பண்ணுறான். அந்த பெண் அவர் சார்ந்த குடும்பம் அவ்வளோ பேரையும் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினாங்க படிக்க வைக்க. எங்கள் செலவு அந்த கவர்மெண்ட் பார்க்குது. சவுத் ஆப்பிரிக்கா கவர்மெண்ட்டு அந்த குழந்தை இருக்கிற இடம் ஒரு சேரி, வளராத சேரி. ஒரு பிரெட் வாங்கிறதுக்குள்ள காசு இல்லைன்னா பாரு. உடனே அந்த அரசாங்கம் அந்த சேரியை எடுத்து அது கம்ப்ளீட்டாக புனர் நிர்மாணம் பண்ணி அந்த பிரெட் கம்பெனிக்காரனும் பணம் கொடுத்தா இது வந்து அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஒரு நியமம் தான். இல்லை நம்ம வந்து ஏதோ நினச்சிக்கிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். எப்படியோ சம்பாதிக்கலாம்னு போடுறோம். எதையெல்லாமே விட்டுட்டு போகிறோம். ஆனால் முடியாது. அவன் நாட்டினால் மாத்திரம்தான் அது முடியும். ஒரே ஒரு சிரிப்புக்கு எவ்வளோ வந்து இது எஃபெக்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ். அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம், அது வந்து இப்போ டைம் ஆகிட்டு இப்போ ஒரு 12 ஆகிடுச்சு. அந்த ஒரு ஆள் பேசுகிறாரு. டொனேஷன் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஜக்காத். நம்ம டொனேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். நீங்கள் ஒரு நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கோடி முஸ்லீம் இருப்பாங்க. அதில் வந்து 1 கோடி முஸ்லீம் நிச்சயமாக ஜக்காத் கொடுக்கறதுக்கு தகுதி உள்ளவர்கள். 1 கோடி முஸ்லீமில் ஆவரேஜாக 1 லட்சம் ரூபாய் ஒரு முஸ்லீம் கொடுத்தாலும் கிட்டத்தட்ட வருடத்துக்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்ம ஜக்காத் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நமக்கு ஜக்காத் கொடுக்கிறவர்களுக்கு ஈமான் இருக்கிறது, ஜக்காத் வாங்குகிறவர்களுக்கு ஈமான் இல்லை அடித்து சொல்கிறார். பே ஈமானியாக இருக்கிறாங்க. நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள். ஒரு ரமலானுக்கு வரவர், ஒரு ஜும்மாக்கு வரவர் ஜக்காத் வாங்கிறதுக்கோ சதக்கா வாங்கிறதுக்கோ தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்காரா இல்லையா? இந்த ரமலானில் நான் பார்த்தேன். நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம். இந்த ரமலானில் ஒரு மாதத்துக்கு இந்த வசூலை இங்கே வச்சுக்கூடாது. ஆனால் எல்லோரும் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. தொடர்ந்து வராங்க. கேசால் ஆயா உஸ்கா பல் சால் ஆயா नहीं ये साल रमलान में. ஆக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஈமான் இல்லாமல் ஜக்காத் வாங்கி கூட்டியிருக்கிறார். ஜக்காத் வாங்கிறவர்களுக்கு ஈமான் சரியில்லை. ஈமானை பற்றி ஒரு நாள் நானும் நம்ம ஜமீல் ஹசரத்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, ஹசரத் ஈமான்னா என்ன,
வாட் இஸ் ஈமான்? நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம். ஈமான்னா என்ன? அல்லாஹ் இருக்கிறான், அவருடைய ரசூல் இருக்கு, மறுமை நாள் இருக்கு, கேள்வி கணக்கு இருக்கு, மாஸ்டர், இதுதான் ஈமான். நம்ம பார்க்காத விஷயத்தை நம்புறது ஈமான் வச்சுக்கணும். அப்போ அதற்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் சொன்னார், அதை மட்டும் புரிக்கணும். ஈமான் என்பது பயத்திற்கும், அதாவது எச்சரிக்கைக்கும் ஆதரவிற்கும் இடையே ஒரு மெல்லிய கோடு இருக்கும், அதுதான் ஈமான். என்ன அர்த்தம்? இங்கே குரான் படிக்கும்போது தெரியும். அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறேன்னு தான் அந்த தமிழ் தப்சீர் தர்ஜுமா படிக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தது தான் குரான், அந்த எச்சரிக்கை. அப்புறம் ஆதரவு எங்கே வருது? நாம் செய்யும் தவறுகளுக்கு அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ்வின் ஆதரவு. இது இடைப்பட்ட விஷயம் தாங்க ஈமான். சிம்பிள், இது இடைப்பட்ட விஷயம் தான் ஈமான். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம 6-7 பேர் படித்த குரான் அடுத்த தடவை ஹஜ்ரத்துக்கு சொல்லிட்டோம். திரும்பி திரும்பி குரானையும் படிக்க வைக்காதீங்க. குரான் நம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் நடிக்க பார்த்துருக்கோம். தயவுசெய்து தர்ஜுமா சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ரமலான் முடிஞ்சு எல்லோரும் தர்ஜுமா கிளாஸுக்கு போகிறோம். ஸோ இத்துடன் என்னுடைய சிறிய உரையில் பெரிய உரையை முடித்து கொண்டு இன்ஷா அல்லாஹ் கேட்டதை அப்படியே காதில் வாங்கி விட்டுட்டு போகாத. உங்களால் முடியும் போது பெண்களாக தயவுசெய்து பெண்களை அனுப்பணும். நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு 40-50 பெண்கள் படிக்கிறாங்க. நிறையா பெண்கள் வந்தவுடனே நாங்கள் 4 ஒஸ்தாத்ஜி போட்டுருக்கோம். ஒரு ஆயாமா இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறோம். அவர்கள் யாரும் சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து இங்கே ஒஸ்தான்களாக இல்லை. இந்த தர்த்தி பண்ண வேண்டும், பெண்களை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று. ஆனால் சமுதாயம் எங்கே போய் கொண்டு இருக்கிறது என்று நமக்கே தெரியவில்லை. நம்முடைய பெண் பிள்ளைகளும் நிறைய படித்துவிட்டு என்னென்ன கற்பனையில் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. அதையெல்லாம் மாற்றுவ ஒரே சக்தி மதரசாக்கு குரான் படித்து அந்த அர்த்தம் புரிஞ்சிட்டு வாழ்க்கையை எப்படி அதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் உண்டு. அவருடைய தாய் தந்தையர் படிக்காதவர்களாக இருந்தால் இந்த பெண் பிள்ளை படித்து போய் அவர்களை தர்த்திப்புக்கு ஆக்குவது. தயவுசெய்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை யூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நான் அந்த நிஸ்வான் மதரசா நம்ம ஆரம்பித்த பிறகு எல்லாரும் சொன்னாங்க, பசங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லையான்னு. நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். உடனடியாக நம்ம இன்னும் ஒரு தீனியாத் மதரசா அந்த அகாடமியை பிடிச்சி நம்ம அதரத்தை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவர் தொடர்ந்து வராரு. நிறைய பேர் நம்பி, என்னையும் உட்பட சொல்கிறேன், நம்மளுடைய கமிட்டியில் இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் கொஞ்சம் குரான் படித்தவங்க தான். படித்து விட்டுவாங்க, வேலைக்கு போகும்போது விட்டுடுவோம். அதுதான் நம்ம செக்ரட்டரி அப்படி தான், நம்ம கேஷியர் அப்படி தான், ஹெட்மாஸ்டர் அப்படி தான், ஐயோப்பான் அப்படி தான். அப்போ நம்ம விட்டுடுறோம், உலக வாழ்க்கையில் போய் மூழ்கிடுறோம். அட்லீஸ்ட் இப்பொழுதாவது நீங்கள் 60 வயசுக்கு மேலே இப்போது கொஞ்சம் படிங்க, அருமையாக படிங்க. அங்கே ஒன்றும் வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. உங்களை மாதிரி தான் எல்லோரும் உட்காந்துருப்பாங்க. எல்லாரும் இஸ்மாயில் உள்பட சொல்கிறேன், நம்ம ரியாஸ் ஹஜரத் அதுக்காகவே தன்னுடைய முழு நேரத்தையும் செலவு செய்திருக்கிறார், தயாராக இருக்கிறார். நாம் உங்களுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுக்கவில்லை தான் நீங்கள் கேட்கலாம். நாங்கள் குரான் படிக்க வந்தால் திடீர்னு ஒருத்தர் 20 குரான் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. யார் வந்தால் யாருக்கு தான் இருக்குல்ல. திடீர்னு கேஷ் கேஜி 20 குரான் கேஜி ஹயஸ் குரான்லாம் பொருள்படுத்தினா நன்னே உள்ளக்காக வைக்கணும். ஆக படிப்பதற்கு குரானம் இருக்கிறது, சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஹஜரத் இருக்கிறார்கள். படிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளால் முடியவில்லை. கூறி அந்த சந்தர்ப்பத்தை தயவுசெய்து பயன்படுத்தி நாம் இதற்கு மேல் இதுவரை உலக வாழ்க்கையில் லயித்து இருந்தோம். அந்த வாழ்க்கையை வீட்டில் அட்லீஸ்ட் குரான் திலாவத்தை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், வச்சு கொடுக்குறாங்க, அவரை போட்டுருவதுன்னா நவாசம் கேட்குறேன். அதெல்லாம் உங்கள் வேலை இல்லைங்க. உங்களை யாருன்னு பார்த்தா நம்மளே தானே சம்பாதிச்சு நம்ம குடும்பத்தை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பேரனை பார்க்கணும், பேத்தி பார்க்கணும், அந்த பேரனை. நமக்கு அந்த இது தேவையில்லை. நீங்கள் நம்ம என்ன நம்ம நாளைக்கு மௌத்தாகி போகும்போது அல்லாஹ் தஆலா நம்மளை எந்த நிலையில் கேள்வி கேட்பான். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் குர்ஆன் ஹதீஸில் தான் இருக்குது. அவர் அருமையாக அதை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த சந்தர்ப்பத்தை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த லைலத்துல் கத்ரில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நிர்வாக விஷயங்கள் ஒன்றும் பேசப்படவில்லை. காரணம், இது போன்ற விஷயங்கள் தான் மிகவும் முக்கியம். ஒரே ஒரு வார்த்தை நிர்வாகத்தை பற்றி. நிர்வாகம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் செம்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நானும் பல முறை சென்னைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. நம்மளுடைய செக்ரட்டரி சார் அவர்களும் சென்னைக்கு சென்று விட்டாலும் உங்களுடைய கேஷியர் சாதி பாஷா அவர்கள் செம்மையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நிர்வாகத்தை. நாமளும் வந்துடுறோம், தேவைப்படும் போது ஃபோனில் கேட்டுக்கிறாரு. அவருக்கு உதவியாக நம்முடைய ஹெட்மாஸ்டர் ஷஃபீல் அவர்கள் நல்லா நடக்கிறாங்க, நல்லா நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நிர்வாகம் நல்லா நடக்குது. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு இன்னும் ஒரு இடம் தேவை. அந்த இடத்துக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் தயவுசெய்து அதுக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து துவா செய்யுங்கள். அந்த இடம் கிடைத்து விட்டால், இன்றைக்கி தான் நான் கவனித்தேன், நிறைய பேருக்கு இங்கே
மேலேயும் போக முடியாது, ஏன்னா ஃபுல்லாக லேடிஸாக ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. இங்கேயும் அவங்களுக்கு இடம் இல்லை, சேரும் போட முடியல. இதை யோசித்து நாம் முதல்லயே பிளான் பண்ணி இன்னொரு இடத்தை வாங்கி பள்ளிவாசலோடு சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறோம். இருந்தாலும் அது இன்னும் சமயம் ஒத்து வரவில்லை. இடங்கள்லாம் தேர்வு செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். இல்லை என்றாலும் அது இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த கட்டணுன்ற இராதா இருக்கிறது. எல்லோரும் துவா செய்து நிர்வாகத்திற்கு உங்களால் முடிந்த ஒத்துழைப்பை எப்பவும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நாம் கேட்கும் போதெல்லாம் பண உதவி செய்கிறீர்கள். கஞ்சிக்கு நிறைய பேர் பணம் கொடுத்துருக்காங்க, தைலத்தை கொடுத்துருக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். அதெல்லாம் நம்முடைய நிர்வாகம் செம்மையாக நடத்துவதற்கு வெறும் பேச்சு மாத்திரம் போதாது, பணமும் தேவை. அது நீங்கள் எல்லோரும் செய்கிறீர்கள். என் நிர்வாகத்தின் சார்பாக, என் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு அல்லாஹ்விடம் கையேந்தி உங்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் தஆலா ரஹ்மத் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உறவு முடிக்கிறேன். அவர் கேஷியர் கேட்குறாரு, பால் வந்திருக்கு, டீ வந்திருக்கு, தயவுசெய்து ஜமீர் அதில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். நடுவுலேயே நிறைய பேர் போய் டீ, பால், பிஸ்கட்லாம் சாப்பிட்டு விட்டீங்க. அதே மாதிரி தேவைப்படுறவர்கள் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டா அவங்களுடைய உரை ரத்தின சுருக்கமாக மிக அழகாக அவருடைய உரையை கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து ஜிக்கீர் செய்வதற்காக இந்த முறை எந்த ஹதரத்தும் ஜிக்கீர் செய்யலை. ஒரு புது ஆள் ஜிக்கீர் செய்யறதுக்காக நாகூர்லேருந்து வந்திருக்காரு. அவருடைய ஜிக்கீர் ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம். அப்புறம் நம்ம ரியாஸ் ஹஸ்பத்துடைய துவா அத்துடன் நம்ம முடிச்சுட்டு உணவு பங்கிடப்படும். அப்புறம் அவர்கள் இஃப்ராதி தொழுகை கொள்ளலாம் கூறிக்கொண்டு நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய பேச்சை கேட்டதற்கும் அந்த பேச்சை தயவுசெய்து செயல்படுத்துங்கள் என்று மீண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆகிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நு'மினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அஅமாலினா. மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்ல லஹு வ மன் யுضللஹு ஃபலா ஹாதிய லஹு. வ நஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலாவினுடைய திருப்பெரும் கருணையினால் ஆரம்பம் செய்வோமாக. சலாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் ஈடேற்றமும் சத்திய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் முபாரக்கான பாக்கியம் நிறைந்த அன்னாரின் உம்மத்துமார்களின் மீதும் உலகமெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்களின் மீதும் இன்னும் குறிப்பாக பாக்கியம் நிறைந்த இந்த இரவிலே அல்லாஹ்வுடைய இல்லத்திலே இந்த இரவின் சிறப்பை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையிலே குழுமி இருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்களின் மீதும் அல்லாஹு தஆலா அவருடைய அன்பும் அருளும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா காலங்களிலே சிலவற்றையும் நேரங்களிலே சிலவற்றையும் மற்றைய காலங்களை விட நேரங்களை விட சிறப்பானதாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அதே போன்று இடங்களிலே சில இடங்களை
உலகில் உண்டான மற்ற இடங்களை விட சிறப்பிற்குரியதாக மேன்மைக்குரியதாக அல்லாஹு தஆலா ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார். அந்த குறிப்பிட்ட காலங்களிலே குறிப்பிட்ட நேரங்களிலே அந்த நேரங்களை பயன்படுத்தி அந்த காலங்களிலே அதிகமாக இபாதத் செய்வதை கொண்டும் துஆக்களை கொண்டு அல்லாஹ்வை அணுகும் பொழுதும் அல்லாஹ் விசேஷமான முறையிலே துஆவை அங்கீகரிப்பதோடு பன்மடங்கு அந்த அமல்களுக்கு நன்மையும் அல்லாஹு தஆலா கொடுத்து விடுகின்றார். உதாரணத்திற்கு காபத்துல்லா ஹரம் ஷரீஃப் அங்கு ஒருவர் சென்று தொழுவாரையானால் உலகத்திலே ஏனைய மஸ்ஜித்களிலே தொழுவதை காட்டிலும் 1 லட்சமாக அல்லாஹு தஆலா கொடுத்து விடுகின்றான். அங்கு கேட்கப்படக்கூடிய துஆக்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தஆலா அதை அங்கீகரிக்க செய்கின்றான். அதே போன்று ஒரு ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு ஹாஜி இஹ்ராம் கட்டிய நிலையிலே அவர் அரஃபா மைதானத்தில் பிறை 9 அங்கு தங்குவது, அரஃபா மைதானத்தில் தங்குவது அந்த இடம் ஒன்று, இன்னொன்று அந்த அரஃபாவுடைய நாள் பகல் பொழுது. இந்த இரண்டிற்கும் கிடைக்கக்கூடிய சவாப் இருக்குகின்றதே ஒரு ஹாஜிக்கு, அந்த நன்மை வேறு எங்குமே பெற முடியாது. காபத்துல்லாவிலும் கூட பெற முடியாது அந்த ஹாஜி. ஏனென்று சொன்னால் எல்லா அமலையும் விட ஒரு ஹாஜிக்கு சிறந்த அமல் என்னவென்றால் அரஃபா மைதானத்திலே அந்த இடத்திலே பகல் பொழுதிலே தங்க வேண்டும். இப்படி ஒரு கற்பனை கூட செய்து பார்க்கலாம். ஹஜ்ஜுக்காக சென்ற ஒருவர் சரியான முறையில் கூட்டம் மிகுதியின் காரணமாக தவாப் செய்ய முடியவில்லை, ஹஜ்ருல் அஸ்வதை தொட முடியவில்லை, பக்கத்தில் கூட போக முடியவில்லை, 7 சுத்துகளை சுற்றுவது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கின்றது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு சிந்தனை இப்படி வைத்தார் என்பதாக வைத்துக் கொள்ளுவோம். இப்படிலாம் செஞ்சால் சரியாக வராது. இந்த அரஃபா அன்னைக்கு எல்லாம் இஹ்ராம் கட்டிக்கிட்டு அரஃபாவுக்கு போயிடுவாங்கள்ல, அன்னைக்கு பார்த்து நம்ம அங்கெல்லாம் போகாமல் நேராக ஹரமுக்கு போயிடுவோம். போய் நிறைய தவாப் செய்யலாம். நமக்கு 7 செய்யலாம், அம்மாவுக்கு 7 செய்யலாம், பாபாவுக்கு செய்யலாம், மாமனாவுக்கு செய்யலாம், மாமியாவுக்கு செய்யலாம், நிறைய தவாப்புகளை செய்யலாம். நிறைய ஹஜ்ருல் அஸ்வத் முத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என்ற எண்ணத்தோடு ஒருவர் அந்த அரஃபாவுக்கு செல்லாமல் ஹரமில் போய் இருந்துக்கிட்டு பிறை 9 அன்று செய்வாரையானால் இந்த அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹு தஆலா அன்றைய நாளிலே அன்றைய இடத்திலே தான் சிறப்பை வைத்திருக்கின்றார். அப்போ அல்லாஹு தஆலா அவருடைய நாட்ட பிரகாரம் சில இடங்களை தேர்வு செய்கின்றான், சில நேரங்களை தேர்வு செய்கின்றான். அதன் அடிப்படையிலே தான் ஒவ்வொரு நாளிலும் சிறப்பான ஒரு நேரத்தை, மக்பூலான ஒரு நேரத்தை எல்லாம் வச்சிருக்கிறான். ஒவ்வொரு நாள்லேயும் இருக்குது. அது எந்த நேரம்னு சொன்னால் தஹஜ்ஜுடைய நேரம். தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துஆக்களை எல்லாம் அல்லாஹ் கபூல் செய்கிறான். உயர்ந்த நேரம். நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஃபதஹஜ்ஜத் பிஹி நாஃபிலத்தன் லக் அஸா அன் யபஅஸக ரப்புக மகாம மஹ்மூதா. நபியே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, நீங்கள் தஹஜ்ஜத் நேரத்தில் நீங்கள் தஹஜ்ஜத் தொழுகை நஃபிலாக தொழுது கொள்ளுங்க. அதன் பொருட்டால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உங்களை மகாமே மஹமூதாவில் அல்லாஹு தஆலா எழுப்பி இந்த உலக மக்களுக்கு உம்மத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் ஷஃபாத் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுப்பான். தஹஜ்ஜத் தொழுவுங்கன்னு சொல்கிறான். நம்ம தஹஜ்ஜத்துடைய நேரம் துஆக்கள் மக்பூலாகக்கூடிய நேரம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் வெள்ளிக்கிழமையில் அல்லாஹு தஆலா சிறந்த நேரங்களை வச்சுருக்கிறான். அல்லாஹ் ரகசியமாக மறைச்சி வச்சிருக்கிறதாக ஹதீஸ் ஷரீஃபிலே வருகின்றது. அந்த நேரத்தில் அடியானுடைய துஆவும் அந்த நேரமும் ஒன்று சேருமையானால் அந்த துஆக்களை அல்லாஹு தஆலா மறுப்பதில்லை. அப்போது இதே மாதிரி வருடத்திலே ரமலானுடைய மாதத்தை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அடியார்களுக்கு அபரிவிதமான நன்மைகளை அள்ளி கொடுப்பதற்காக வேண்டி என்று இரவிலும் பகலிலும் எந்நேரத்திலும் அல்லாஹ்வுடைய அருள் கதவுகள் திறந்து கிடக்கின்றன. அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத், அல்லாஹ்வுடைய மகஃபிரத், நரக விடுதலை
எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா தாராளமாக வழங்கக்கூடிய அந்த சிறந்த மாதம்தான் வருடத்திலே ஒரு மாதம் ரமலானுடைய மாதம். இன்னும் குறிப்பாக சொல்லுவோம் என்றால் ரமலானிலே இருக்கக்கூடிய அந்த லைலத்துல் கத்ர் என்ற இரவு, அந்த இரவிலே அல்லாஹு தஆலா மிக சிறப்பான எந்த உம்மத்துக்கும் கொடுக்கப்படாத 1000 மாதங்களை விடவும் சிறந்த இரவு என்பதாக சொல்லுகின்றானே, அந்த இரவை மறைச்சி வச்சிருக்கிறான். ஒரேடியாக நம்ம சொல்லிடலாம் இன்னைத்தானே என்பதாக சொல்லி உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அல்லாஹ் இந்த இரவை லைலத்துல் கத்ரா ஆக்கி தர வேண்டும். அதிகப்படியான ஒரு அபிப்பிராயத்தினுடைய முடிவின் பிரகாரம் தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். பல ஆதாரங்கள் சொல்ல போகிறாங்க, நேரம் ஆகிடும் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால். அப்படி அல்லாஹு தஆலா 1000 மாதங்களை விட சிறந்த இரவாக அல்லாஹு தஆலா வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த இரவினை நாமெல்லாம் அடைந்து அதை லைலத்துல் கத்ராக நாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆதரவோடு காத்திருக்கின்றோம். எனவே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா இந்த இரவை லைலத்துல் கத்ரா அல்லாஹ் நமக்கு கபூல் செய்து அதை ஆக்கி இந்த இரவிலே எவ்வளவு சிறப்புகளை அல்லாஹ் அருள்வதா குர்ஆனில் சொல்லி காட்டுறான். தனஸ்ஸலுல் மலாயிகத்து வர்ரூஹு ஃபீஹா பிஇذن ரப்பிஹிம் மின் குல்லி அம்ரின் சலாமுன். அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ரத் ஜிப்ராயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய தலைமையிலே மலக்குகள் உடை சூழ உலகத்திற்கு வருகின்றார்கள். வரக்கூடியவர்கள் மின் குல்லி அம்ரின் சலாமுன், மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா சலாமத்தான தீனுக்கு, துனியாவுக்கு, ஆகிரத்துக்கு வேண்டிய அனைத்து சிறப்புகளையும் அவர்கள் அள்ளி வருகின்றார்கள், அடியார்களுக்கு பங்கிடுகின்றார்கள். இது இன்றைய மகரிபிலிருந்து சுபுஹ் வரையில் என்பதாக அல்லாஹு தஆலா சொன்னானே, அப்பேற்பட்ட அந்த அனைத்து சிறப்புகளையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா பெறக்கூடிய நல்லவர்களில் எல்லாம் நம்மை கபூல் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹு தஆலா இன்று அருளப்படக்கூடிய இந்த அருள் கிருபைகளிலே நாம் அதிகமாக கேட்பதெல்லாம் இன்று இஸ்லாமிய உலகம் தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றது. மற்றைய உலகத்தினுடைய நாடுகளுக்கு மத்தியில் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு லேசாக புழுவை போல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். திரும்பவும் அந்த கசாவிலே மக்களை கொண்டு குவித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதை கேட்பதற்கெல்லாம் யாரும் நாதி இல்லை, நாம் தான் பேசிக்கொள்ளுகின்றோமே தவிர அவ்வளவு சிரமத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள். ஆக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா அருளப்படக்கூடிய அந்த நியமத்துகளை, அருளை, அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய சிறப்புகள் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். நிம்மதியான வாழ்க்கை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கப்பட வேண்டும். ஆளக்கூடிய அரசுகள் இஸ்லாத்தின் மீதும் முஸ்லீம்களின் மீதும் வைத்திருக்கக்கூடிய வன்ம தன்மைகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி இஸ்லாத்தின் மீதும் முஸ்லீம்கள் மீதும் ஒரு அன்பாக ஒரு நல்ல இணக்கத்தோடு நடக்கக்கூடிய தௌஃபீக் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா இந்த இரவிலே இறக்கி தருவானாக என்ற துவாவோடு நாம் மிக சுருக்கமாக நிறைய பேசியாச்சு, நிறைய கேட்டுடும், நம்ம அதிகமாக சொல்வதற்கும் இல்லை. என்றாலும் ஒரு பரகத்துக்காக வேண்டி முதல் சாப் கேட்டாங்க, வர முடியுமா பேச முடியுமான்ட்டு. ஜும்மாவுக்கு போகிறோம், அதாவது இந்த ஒரு இரவாவுக்காக போய் நம்ம கலந்துக்கு தான் வேணும் என்பதாக நானாக தான் வற்புறுத்தி வந்திருக்கிறேன். சில சுருக்கமான முறையில் இந்த இரவுடைய சிறப்பை குறித்து நாம் ஒரு சில விஷயங்களை பேசி நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். அப்போ அல்லாஹு தஆலா இந்த இரவை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஹைரும் மின் அல்ஃபி ஷஹருங்கிறான், 1000 மாதங்களை விடவும் சிறந்த இரவு என்பதாக. அப்போ 1000 மாதங்கள் என்று வைத்து கொண்டாலே அது ஏறக்குறைய 88 ஆண்டுகள் ஆகிவிடுகின்றது. 1000 மாதம்னு வச்சாலே அப்போ 1000 மாதங்களை விட சிறந்தது என்று சொல்லும் பொழுது எத்தனை 1000 ஆண்டுகளோ மாதங்களோ என்பதாக சொல்ல முடியாது. அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பை இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ் எந்த உம்மத்திற்கும் வழங்காத ஒரு பெரிய பேற்றினை அல்லாஹ் இந்த லைலத்துல் கத்ர் மூலமாக கொடுக்குறான். ஏனென்று சொன்னால் முந்தைய சமுதாயம் எல்லாம் நீளமான வயதுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். நபீனா நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்து வயது 1000ஐயும் தாண்டி 1000 ஆண்டுகள் 1000க்கு மேல் வாழ்ந்தார்கள். திருக்குரான் அன்கபூத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுவான், நபீனா நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய வாழ்க்கையை சொல்லும் பொழுது லபிஸ ஃபீஹிம் அல்ஃப ஸனத்தின் இல்லா 50 ஆமா. நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் உலகிலே 950 ஆண்டுகள், அதாவது 1000னு சொல்லிட்டு 50 குறைவு என்பதாக சொல்லுவோம், 950 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதாக சொல்லி
அப்போ அவர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் 1000 தாண்டி வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று நபினா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய காலத்து பனி இஸ்ரவேலர்கள் 500 600 என்பதாகவெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். ஃபிரௌனுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஃபிரௌன் அந்த நைல் நதியிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டான் அல்லவா, அந்த நேரத்தில் ஃபிரௌனுடைய வயது 400 என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. இப்படி இந்த முந்தைய சமுதாயத்தினர்களெல்லாம் நீளமான காலங்கள் வாழ்ந்து அமல் செய்ததின் காரணமாக நாயகம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கவலை, சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்ட கவலை, நாமெல்லாம் அவ்வளவு காலம் வாழ்வதற்கு இல்லையே, 60க்கும் 70க்கும் மத்தியில் தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், நமக்கும் நீளமான வயது இருந்தால் அவர்களை விட அதிகமாக அமல் செய்ய முடியுமே என்பதாக சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த ஆயத்தை அருளி அதில் ரகசியமான ஒரு சூட்சமத்தை வைத்து, ஒரு இரவு தான் அது உங்களுக்கு 1000 மாதங்களுக்கு மேல் வாழ்ந்ததை போன்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றான். எப்படி என்று சொன்னால், ஒருவர் 70 ஆண்டு காலம் வாழுகின்றார் என்றால் அவருக்கு வயதுக்கு வந்தது முதல் ஒரு 50 ரமதான்களை 50 ரமதானை பெற்று 50 லைலத்துல் கத்ரை அடைந்து விடுவார் என்று சொன்னால் எக்கச்சக்கமான வயதுகள் வாழ்ந்தவராக ஆகிவிடுகின்றார். இவருடைய வாயிலுக்கு முன்னால் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஆயுள் குறைவாக போயிடுது, பனி இஸ்ரவேலுடைய ஆயுள் குறைவாக போயிடுது. அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த உம்மத்திற்கு மட்டுமே வழங்கிய உயர்ந்த சிறப்பு தான் இந்த லைலத்துல் கத்ர் என்ற இந்த சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அல்லாஹு தஆலா இந்த இரவிலே வைத்திருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் நிறைய ஏராளம், நிறைய பேசியிருக்கிறோம், நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். என்றாலும் சுருக்கமான முறையிலே இந்த இறைவனுடைய சிறப்பை தெரிவதற்கு ஒரு ஹதீஸ்களை பார்த்து நாம் இன்ஷாஅல்லாஹ் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். அப்போது இந்த மாதம் பூராவிலும் அல்லாஹு தஆலா 3 சிறப்பு தன்மைகளை கொடுக்குறான். இந்த 3மே அடியார்களுக்கு மறுமையின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைகின்றது. ஒன்றாவது என்னங்க, ரஹமத், 10 நாட்கள் ரஹமத்துடைய நாள்னு சொல்லுவோம். அடுத்த 10 நாட்கள் மகஃபிரத்துடைய நாட்கள்னு சொல்லுவோம். அடுத்த கடைசி 10 நாட்கள் ஈத்கு மினன் நார். இந்த 3ம் கிடைச்சிருச்சுன்னா சரியா போச்சு. ஃபமன் ஸுஹ்ஸிஹ அனின் நாரி வ உத்கிலல் ஜன்னah ஃபகத் ஃபாஸ. யார் நரக விடுதலை அடைந்து சொர்க்கத்துக்கு பூந்துட்டாரோ அவர் வெற்றியோ வெற்றி. ஃபகத் ஃபாஸ ஃபௌஸன் அலீமா, மிக பெரும் வெற்றியாளர் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டலாம். இந்த 3 சிறப்புகளையும் எல்லாம் இந்த ஒரு மாதத்தில் வச்சிருக்கிறான். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த 3 சிறப்புகளை 3ஆக பிரித்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்றாலும் அல்லாஹு தஆலா இந்த மாதம் துவங்கியது முதல் கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு பகலிலும் ஒவ்வொரு இரவிலும் நரக விடுதலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். மக்களை பாவங்களை மன்னிச்சுட்டே இருக்கிறான், ரஹமத்தை அருளிக்கிட்டே இருக்கிறான், அருளை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான். துவாக்களில் கூட கடைசியில் கேட்போம், وَإِنَّ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن لَيَالِي الشَّهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَطُلَقَاءَ وَأُمَنَاءَ وَخُلَصَاءَ. யா அல்லாஹ், ரமலானுடைய மாதத்தின் ஒவ்வொரு இரவிலேயும் எண்ணற்றவர்களை நீ நரக விடுதலை செய்கின்றாய், பாவங்களை விட்டு பரிசுத்தப்படுத்துகின்றாய், அவர்களை தூய்மைப்படுத்துகின்றாய், அவர்கள் ஒருவராக எங்களை ஆக்கி வைப்பாயாக நம்ம துவா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு மாத காலம் அல்லாஹ் அருளிய ரஹமத்தை போல, ஒரு மாத காலம் அல்லாஹ் செய்த மகஃபிரத்தை போல, அல்லாஹு தஆலா கொடுத்த அந்த இத்கு மினாரை போல எல்லாம் சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமாக இந்த ஒரு இரவில் அல்லாஹ் கொடுத்துரும். லைலத்துல் கத்ரில் ஒரு மாதத்தில் கணக்கு வச்சா எவ்வளவு பேரை நரக விடுதலை செய்தானோ அவ்வளவு பேர்களையும் அவ்வளவு ரஹமத்தையும் அவ்வளவு மகஃபிரத்தையும் இந்த ஒரே இரவிலே தந்து விடுவதாக நாயகம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இரவின் மகத்துவத்தை பற்றி சொன்னாங்க. இப்போ நாம் ரஹமத்துனா என்ன, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்துனா எவ்வளோ விசாலமானது, ஆழமானது, அகலமானது, அந்த ரஹமத்துக்கு உண்டான அந்த விசாலம் எவ்வளவு என்பதை நாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம். குறிப்பாக ஒரு ஹதீஸ் அடிக்கடி நம்ம கேட்போம், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா ரஹமத்தை 100 பங்கில் 1 பங்கை எடுத்தான், 99 பங்கை தான் வச்சுக்கிட்டான். அந்த ஒரே ஒரு பங்கை எடுத்து ஆதி மனிதன் முதல் கடைசி மனுஷன் வரைக்கும், முந்தி படைக்கப்பட்ட மிருக இனத்திலேருந்து கடைசியில் வரப்போகிற மிருக இனத்து வரைக்கும், உயிரினங்கள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பங்குப்பட்டான். எப்படிங்க அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தில் இருந்து 100ல் 1 பகுதியை எடுத்து பங்கிட்டு 99 பாகத்தை அல்லாஹ் வச்சுருக்கிறான். ரஹமத், அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தோடு விசாலமானது. இப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரே ஒரு ரஹமத்தின் துளியை
எல்லாம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் மனிதர்களுடைய கல்புகளிலே இரக்கம், ஈவு இரக்கம் ஏற்படுவது, மிருகங்களை ஆதரிப்பது, பறவை இனங்களை ஆதரிப்பது, தாய் குட்டியை ஆதரிப்பது எல்லாம் நடக்குது. ஏன்னா ரஹமத்தில் ஒரு பங்கு இருக்குதான். அப்போ ரஹமத்துடைய விசாலம் அந்த அளவுக்கு இப்படி பல ஹதீஸ்கள்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டால், இந்த ரஹமத்தை பற்றி பிள்ளைகள்கிட்ட பேசுகிறதில்ல. வீடுகளில் பேசும் பொழுது தாய்மார்களும் சரி நம்மளும் சரி குழந்தைகளை வளர்க்கும்போது என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டால், பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹு தாலாவுடைய கோபத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம்? பிச்சுக்கால திங்காத எல்லாம் நரகத்தில் போட்டுருவான் சொல்கிறோமா இல்லையா? இப்படிலாம் பேசக்கூடாது, எல்லாம் நாக்கில் சூடு வச்சுருவான், இப்படி செஞ்சால் எது தானே உனக்கு நரகத்தில் போட்டுருவான், அல்லாஹ் கோபப்படுவான், இந்த கபூரில் தண்டிப்பான், இப்படியே தான் சொல்லி வளர்க்குறோம். நம்மளை அப்படி தான் தாய்மார்கள் அப்படி தான் இருக்கிறோம். நம்ம உலகத்தில் குழந்தைகளை ரஹமத்தை பற்றி சொல்கிறதே இல்லை. அல்லாஹு தாலா குழந்தைக்கால சாப்பிடுமா, பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடு, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்து, அல்லாஹ் உனக்கு ஹயாத்தை கூட கொடுப்பான், உனக்கு நல்லா பரக்கத்து செய்வான், நோய் நொடியை நீக்கி வைப்பான், அல்லாஹ்வுடைய அருளை பற்றி பேச வேணும்பா சொல்லாமல் அதிகமாக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை அல்லாஹு தாலாவுடைய கோபத்தை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம். நெகட்டிவாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், பாசிட்டிவாக பேசுறது இல்லை, மோட்டிவேஷன் பண்ணுறது இல்லை. குழந்தைகளை அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை சொல்லி பயங்காட்டியே தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போது இது இப்போது ரமலானுக்கு முன்னால் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது இப்போ நிஸ்வான மாரிசா பற்றி பேசினோம்ல, அடிக்கடி பெண்கள் நிஸ்வான மாரிசாவுடைய சிறப்பு என்னென்ன கல்வியெல்லாம் புகட்டப்படுகின்றது என்று சொல்லும்போது, இந்த காரைக்கால் பக்கத்தில் ஒரு நிஸ்வான் மாரிசாவினுடைய ஆண்டு விழா நடக்குது. அதை போட்டிருக்கிறாங்க. அப்போது அந்த தலைமை உஸ்தாத் பேசுகிறாங்க ஆண்டு விழாவில். இந்த டாபிக் பேசுகிறாங்க. நம்ம அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். எப்போ பார்த்தாலும் அல்லாஹ் தண்டிச்சிடுவான், அல்லாஹ் ரொம்ப கோபக்காரன், அல்லாஹ் நரகத்தில் போட்டுருவான், அப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை எப்போ பார்த்தாலும் பயங்காட்டியே தான் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதனுடைய பின் விளைவு என்ன ஆகுது தெரியுமா என்று சொல்லுவதற்கு அவங்க தான் வீட்டில் நடக்கிற செய்தியை ஒன்று சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்லுது அந்த அம்மா, அந்த உஸ்தாதிபி, என் பிள்ளை எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படிக்கிறா, பொம்பளை பிள்ளை. எங்கள் ஊரில் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் தான் இருக்குது, அதுக்கு தான் போய் வந்துட்டுருக்கிறா. ஒரு நாள் என்கிட்ட கேட்குறா, அம்மா இயேசு ரொம்ப நல்லவருமா, எப்படி இயேசு ரொம்ப நல்லவருமா, அரவணைக்கிறவருமா, அன்பு காட்டுறவருமா, இயேசு ரொம்ப சிறப்புக்குரியவர், அரவணைக்கக்கூடியவர், அன்பு செலுத்தக்கூடியவர், குழந்தை மேலே ரொம்ப பிரியம் வச்சுருக்கிறாராம்ல. யாரும்மா சொன்னா உனக்கு? எங்கள் மிஸ்ஸு தான் சொன்னாங்க. இயேசு சொல்கிறோம்ல, சொல்லி கொடுக்குறாங்க. காலேஜ் ஸ்கூல்களில் பார்க்கும்போது இயேசு கருணை உள்ளவர், அன்பு காட்டுபவர் உள்ளவர் தான். அது ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அன்பானவங்க தான். காரணம் என்ன? அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த ரஹமத்தில் இருந்து 100ல் 1 பங்கு தான் இருக்குது அவங்கள்ட்ட. அவங்க ரஹமத்தானே செய்கிறாங்க. 99 பாகத்தை நம்ம சொல்கிறது இல்லை. அப்போ இயேசு நல்லவர்னு அந்த மோட்டிவேஷன் பண்ணி கிறிஸ்துவம் நல்லது, நல்ல மார்க்கம் என்பதாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கம்மா. அப்போது அல்லாஹ் அப்படி இல்லையா? நீ எப்போ பார்த்தாலும் என்னை பயங்காட்டிக்கிட்டே இருக்கிற, சாப்பிட போனால் இந்த பயம் காட்டுற, ஒரு பூச்சாண்டி மாதிரி அல்லாஹ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறியம்மா என்பதாக சொல்லி என் பிள்ளை என்கிட்ட கேட்குறா. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்? அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை, அல்லாஹ்வுடைய அருளை, அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய சிறப்புகளை நம்ம சொல்லி காட்டி தான் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் என்று அந்த அம்மா நல்லா நல்ல கருத்தாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ அதில் அந்த ரஹமத்துடைய அல்லாஹ் எவ்வளோ விசாலப்பட்டவன் என்பதை குறித்து ஹதீஸுகளில் பார்த்தோம்னு சொன்னால், அல்லாஹு தாலா ஹதீஸ் ஒன்று வரும், தஹல்லகு பி அஹ்லாகில்லா. நீங்கள் அல்லாஹு தாலா என்ன குணத்தை கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த குணத்தை கொண்டு நீங்கள் நடங்க. அல்லாஹ் எந்த குணத்தை அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறானோ அதே குணம் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்? உங்களை ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். அல்லாஹ்வுடைய அருள் உங்கள் பேரில் பொங்கி வர ஆரம்பிச்சிருது. அதுக்கு நம்ம ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று போதும். அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு ரஹமத்துள்ளவன்னு சொன்னால், ஹதீஸில் பார்க்குறோம், இன்ன இம்ராத்தன் ஜானியத்தன்,
கமாக்கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒரு பெண்மணி இருந்தால், அந்த பெண்மணி கெட்ட நடவடிக்கை உள்ளவள், பல ஆண்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவள் வாழக்கூடியவள், ரொம்ப மோசமானவள். அந்த பொம்பளை என்ன செய்கிறா, ரஅத் கல்பன், ஒரு நாயை பார்த்தா, ரொம்ப அந்த நாய் என்ன செய்யுது, யதூஃபு பிரன், ஒரு கிணத்தை சுற்றி சுற்றி வருது, தாகத்தின் காரணமாக கிணற்றை சுற்றி வருகின்றது. அந்த பொம்பளை எப்படிப்பட்டவ, ரொம்ப மோசமானவ, செய்யாத பாவம் இல்லை, தப்பு, அவ்வளோ பெரிய பாவி பொம்பளை. அந்த நாயின் மீது ஒரு இறக்கம் வந்ததின் காரணத்தினால அவள் தன்னுடைய ஷூவை எடுத்து தண்ணியை கொண்டாந்து, அது தன்னுடைய துணியை போட்டு அந்த கிணத்துல எடுத்து அதுக்கு குடுப்பாட்டியதன் காரணமாக பெருமானார் சொன்னாங்க, தஹலல் ஜன்னான்ட்டாங்க. ஒரு நாய்க்கு தண்ணி கொடுத்ததின் காரணத்தினாலே அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் பொங்கிடுச்சுங்க. அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் எந்த அளவு இருக்குது பாருங்கள். ஒரு நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டியதன் காரணத்தினால ஒரு பாவியான பெண்மணி சொர்க்கவாதியாக மாறி விடுகின்றாள். அவ்வளோ பெரிய ரஹமத் உள்ளவன் அல்லாஹ். அந்த ரஹமத் தான் கொட்டி கொடுக்குறான் ரமலான்ல, எல்லோருக்கும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஆனால் கேட்கக்கூடிய நாம் தகுதியாக இல்லை, அதிகமாக கேட்கறது இல்லை, அல்லாட்ட அழுவுறது இல்லை, பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லை. எவ்வளோ பெரிய பாவிகளானாலும் மன்னிக்கப்பட்டு போயிடுறாங்க. இன்னொரு ஹதீஸில் பார்க்குறோம், ஜா ஷைஹுன் ஹரமுன், ஒரு வயதான ஒரு கிழவன் வர ரசூலுல்லாஹ் கிட்ட. இங்கே மதீனாவுடைய வாழ்க்கையில் சஹாபாக்கள் குழுமியிருந்த சபைக்கு ஒரு வயதான ஒரு முதியவர் வருகின்றார். எந்த அளவுக்கு முதியவர்னு சொன்னால், கது சக்கத்த ஹாஜிபாஹு, அவருடைய இந்த கண்ணு புருவம் இருக்கு இல்லையா, அது வயோதிகத்தின் காரணமாக சுருக்கமெல்லாம் விழுவும்ல, சுருக்கம் விழுந்து அந்த மேல் புருவம் கண்ணை மறைத்திருந்தது. ஹதீஸ் அப்படியே வருது, அது சக்கத் ஹாஜி பாஹு, அவருடைய புருவங்கள் கண்ணை மறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் தோலெல்லாம் துவண்டு போனவர். ஒரு கையை ஊண்டிக்கிட்டே வந்தார், வந்து ரசூலுல்லாஹ் கிட்ட உட்கார்ந்தார். கேட்டார், யாரோ கேட்குற மாதிரி கேட்குறாரு, யார் ரசூலுல்லாஹ், ஒரு மனுஷன், ஏதோ ஒரு மனுஷன் அப்படிங்கிறார், தன்னை தான் சொல்கிறார். ரசூலுல்லாஹ் விளங்கிக்கிட்டாங்க, ஒரு மனிதன் வயோதிகமான ஆள், அவன் செய்யாத பாவம் இல்லை, ஒரு நன்மை கூட அந்த ஆள் செய்யலை, எல்லா பாவமும் செஞ்சுட்டான். செஞ்சு முடிச்சுட்டு எந்த அளவு பாவம்னு கேட்டால், அவன் செஞ்ச பாவத்தை பங்கு போட்டான். அவன் செஞ்ச பாவத்தை பங்கு போட்டு உலகத்தில் உண்டான மக்களுக்கு பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டா எல்லாருமே நரகவாதியாக போயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு பாவம் செஞ்ச ஒருத்தவன் அல்லாஹ்வால் மன்னிக்கப்படுவானா, அவன் அல்லாஹ் மன்னிப்பானா என்று நான் தாண்டு சொல்லாமல் கேட்குறாரு. ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, அப்படியா, திருப்பி முன்னால் வந்துட்டாங்க ரசூல்லா. அவனேன்னு சொல்லலை, நீங்கள் என்ன நபியாக ஏற்று ரப்ப அல்லாஹவை ஒரே கடவுளாக ஆக்கி சேர்த்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அல்லாஹுவே ரப்பாகவும் என்னை அவனை தூதராகவும் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்று கேட்ட பொழுது தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்றார். உடனே கலிமா சொன்னார், ஸல்லல்லாஹு ஏற்றுக்கொண்டார். அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, உங்களுடைய பாவமெல்லாம் நீங்கி போச்சு அப்படின்னாங்க. ஒரே வார்த்தை தான். அப்போ கேட்டார், என்னுடைய பெரிய பாவமும் நீங்கி போச்சா? ஆமாம். சின்ன பாவமும் நீங்கி போச்சா? ஆமாம், சுத்தமாயிட்டேன் நீ. பிறகு அந்த சஹாபி வயதானவர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லிக்கொண்டே கண் மறையும் வரை சென்றார். நாங்கள் பார்த்தோம் என்பதாக புகாரியுடைய ஹதீஸில் வருது பாருங்கள். அல்லாஹு தாலா ரஹமத்தை கொண்டும் மகஃபிரத்தை கொண்டும் நிறைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய நாட்கள். அந்த குறிப்பிட்ட இரவில் நாம் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய இல்லத்தில் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம். அப்போது இந்த இரவை, இந்த பயான்கள் சொல்கிறதை கேட்குறது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அதிகமாக இந்த இரவை நாம் கழிக்க வேண்டியது நஃபிலான தொழுகைகளை அதிகமாக நாம் 2 ரக்காத்தாக தொழுதுக்க வேண்டியது தான். இத்தனை ரக்காத்தான் என்பதாக கணக்கு இல்லை, 2 ரக்காத்துகளாக நிறைய தொழுது கொண்டே இருக்கலாம். துஆக்கள் நிறைய கேட்க வேண்டும், குர்ஆனை முடிந்தளவு ஓத வேண்டும். ஏன்னா ஒவ்வொரு அமலுக்கும் உங்களுக்கு 88 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செய்ததை போன்று ₹1 தர்மமாக 88 வருஷம் செஞ்ச மாதிரி, 2 ரக்காத் தொழுதியா 88 வருஷம் அதுக்கு மேலே செஞ்ச மாதிரி ஒவ்வொரு அமலுக்கும் அவ்வளவு ஆண்டுகளுடைய கூலி அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா இந்த இரவிலே
நிறைச்சி வச்சிருக்கிறான், நிறைவாக வச்சிருக்கிறான். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் திக்ருகள் நடைபெறும். அந்த திக்ருக்கு அப்புறம் துவாக்கள் செய்யப்படும். கடைசியாக நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நஃபில் தொழுகையில் தொழுது கொள்ள வேண்டியது. ஜும்மாவில் அறிவித்த மாதிரி இதுக்கு இன்னைக்கு கிருமம்பாக்கத்துக்கு போகணும். ஆமாம், முடிஞ்சவங்க ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க சொல்லும்படியாக. முடிஞ்சவங்க கிரும்பாம்பாக்கத்தில் எங்கள் கூட மதரசா ஒன்று இருக்குது. அதில் இரவெல்லாம் இந்த திக்ருக்காக வேண்டி பயானுக்காக வேண்டி என்று அங்கே ஒரு ஷேக் வந்து இருக்கிறாங்க. அங்கே உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், கிப்ஸ் மூலானான்னு பேர். அந்த மஜ்லிஸில் போய் கலந்துக்கலாம். ஆக இந்த இரவு புறாவையும் அல்லாஹு தாலாவுடைய இபாதத்தில் கழிப்பதும் துவாக்களை அதிகமாக கேட்பதும், அல்லாஹு தாலா அதை எதிர்பார்க்குறான். நரக விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு எதிர்பார்க்குறான். மகஃபிரத் செய்வதற்கு, ரஹமத் அருள்வதற்காக வேண்டி அப்பேற்பட்ட அந்த அனைத்து சிறப்புகளையும் அல்லாஹு தாலா சுபு வரைக்கும் வச்சிருக்கிறான். இந்த சுபு வரையிலே நாம் அல்லாஹ்வுடைய அருளையும் அன்பையும் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கத்தையும் மூக்கத்தையும் தருவானாக. அல்லாஹு தாலா நாம் கேட்ட துவாக்களை கபூல் செய்வானாக. நம்முடைய சிறப்புகளை, நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹு தாலா மன்னித்து நம்முடைய சிறப்புகளை அதிகப்படுத்துவானாக. உலகில் உண்டான மோமின்கள் முஸ்லீம்கள் அனைவருடைய கஷ்டங்களை நீக்கி அனைவர்களுடைய தேவைகளையும் எல்லாம் நிறைவேற்றி எல்லோருடைய ஈமானையும் பாதுகாத்து உயிருக்கும் உடமைக்கும் அல்லாஹு தஆலா பாதுகாப்பை வழங்க செய்வானாக. வாஹிர் தாவானா அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.